Forward. Hello. Hello. Yeah, I am Tapos Kanti Talukdar. Yeah, do you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead, please. Yeah, thank you. This is Tapos Kanti Talukdar. I work in Bangladesh Betar. I am a member of Business Information Cadre. I am very much interested to hear something in this meeting about ERP. Though we should use and implement ERP in our office as well, and we are working in some extent. So I think I would enrich myself through this meeting. I hope to. Definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for joining. দেখি আমাদের সাথে আরো অনেকেই জয়েন করেছে। স্পেসিফিক্যালি যদি কেউ ইন্ট্রোডিউস করতে চাই, হু ইজ মোর কারেজিয়াস, কাম ফরওয়ার্ড। সিরাজুল আমির, শাইজা জাহান সিনহা, Sohana, anyone, just say hello. We are just waiting to go live, and by this time আমরা একটু just chit chat করে নিই, introduction part ছেড়ে নিই। এখন কে কথা বলতে চাই? Okay, so we actually are live now. So welcome everybody. আমি সবাইকে এখন অনুরোধ করব আমাদের ফেসবুক পেজ CKH নেটওয়ার্ক, আমরা সেখানে এই মুহূর্তে লাইভে আছি। May I request everybody to just to share the live for everyone's benefit. কারণ আজকে আমরা আসলে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে। আপনারা সবাই জানেন আসলে the future of business automation, which is actually depending on the enterprise resource planning. আমরা সবাই জানি ERP solution। কারণ আজকের বর্তমান যে সময় এবং আগামীর যে সময়, সবচেয়ে বেশি আমাদের সামনে যেটা এসছে টেকনোলজি and the usage of the technology, আমরা সবচেয়ে বেশি এখন ব্যবহার করছি অনলাইন। আমরা সবচেয়ে বেশি এখন for the sales, for the supply chain, for business and everything. Technology is now our household item. Zoom is our household item for students and the other platform as well. So এটা যেটা ইঙ্গিত করে যে আগামীর ভবিষ্যৎ, আগামীর বিজনেস সবকিছু হবে based on the software, based on the automated system. one particular system যেটা সবকিছু সেখানে হাউস করবে। সেখানে ফাইন্যান্স থাকবে, সেখানে সেলস থাকবে, সেখানে মার্কেটিং থাকবে, সেখানে সাপ্লাই চেইন থাকবে, অ্যাকাউন্টিং থাকবে, and all the functions সেখানে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে। সো আমরা এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য ডেফিনেটলি দুজন এক্সপার্টকে আজকে আমাদের সাথে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওনারা দীর্ঘ 20 বছর বাংলাদেশে ERP সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করে আসছেন এবং approximately about 200 organizations so far ওনারা সেখানে ইন্টিগ্রেট করেছেন। ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো the future of ERP, why we should know it, why it is so much important, and how we could familiarize with the system step by step. So let me introduce our distinguished guest today, Mr. S.M. Eshadul Kabir, who is the director of AIMS, and Mr. Golam Farooq, managing director AIMS, and also he's the chairman of Dream Apps Bangladesh. So please help me to welcome both the gentlemen into this program, Mr. Eshadul Kabir and Mr. Golam Farooq. আপনাদেরকে স্বাগতম আমাদের আজকের প্রোগ্রামে। Thank you for having us on your program. It's our pleasure to have you. Basically আপনারা সবাই জানেন যে আমরা দুইটা সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করি বাংলাদেশে। একটা হলো যে স্টুডেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, এট দ্য সেম টাইম আমরা কাজ করি ফর দ্য প্রফেশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট। দুইটা সেগমেন্টে আমরা সার্ভিস প্রদান করছি এবং তাদেরকে ডেভেলপ করছি ফর ফিউচার and for getting acquaintance with the technology and the entire economy and everything. তো আপনাদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা আজকে আপনারা আজকে আমাদেরকে গাইড করবেন based on your wide experience on implementing ERP in Bangladesh context, যেহেতু আপনারা একটা গ্লোবাল কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করেন। So I want to invite both of you. So আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসে নিয়ে আসেন why we should need ERP and how we could actually familiarize with this platform. So this is open to you. Please take us through. আমি মনে করছি যে এরশাদ ভাই আপনি শুরু করেন, যেহেতু এটা আজকে একটু ডিটেইলে কথা বলতে হবে। যারা এখানে আছেন, লাস্ট মিটিং এ আমরা স্টুডেন্টসদেরকে নিয়ে যখন কথা বলেছিলাম তখন আমরা যেটাকে হাইলাইট করেছি যে আমাদের একাডেমিক সিস্টেমে প্র্যাকটিক্যাল ইউটিলাইজেশন গুলিকে ওইভাবে এখন আনাটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।
যার জন্য আমরা তাদেরকে বলছিলাম যে পড়াশোনার সাথে সাথে এই নলেজটাকে নেওয়া কতটুকু প্রয়োজন। আজকে ক্যান ইউ অল হিয়ারিং মি? আই মিন জি, মানে জি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ার, অ্যাবসলিউটলি নো ইস্যুস, গো অ্যাহেড প্লিজ। তো সেকেন্ডলি আজকে যেটা হচ্ছে এটা একটু আমাদের জন্য যারা আছেন থ্যাংক ইউ, আপনারা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করেছেন। এই সময় আমরা একটা একটু সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, বাট এটাও আমরা অপরচুনিটি হিসেবে দেখতে পারি যে এটার মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু ব্রেন স্টর্মিং করা সুযোগ হচ্ছে, বা একটু জ্ঞান বাড়ানোর সুযোগ হচ্ছে, আমরাও জানার সুযোগ হচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে এরশাদ ভাই আপনি বলতে পারবেন, কারণ ওনারা যারা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে আছেন, যেখানে তারা ইআরপি নিয়ে হোক বা অটোমেশন নিয়ে কাজ করছেন, সেখানে আমাদের যে নলেজটা, যে বর্তমান ক্রাইসিস সময় কিভাবে অটোমেশন বা একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম মানুষের কস্ট, অর্গানাইজেশনের কস্ট, এখন কস্ট কাটিংটা খুব একটা বড় ইস্যু সমস্ত অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গাতেই, একটা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে শুরু করে আমরা দেখছি সব জায়গাতেই কস্ট কাট করা এবং কিভাবে কস্ট সেভ করা যায় এগুলিকে নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে, যেখানে ইআরপি একটা বড় টুলস টু সেভ কস্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম টু অপটিমাম ওয়েতে ফান্ড ইউজ করার ব্যাপারগুলি থাকছে। তো সেই ক্ষেত্রে আজকের দিনে এবং ইফ আই মে অ্যাড ফারুক ভাই, এটার সাথে যেহেতু আমাদের এখানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা আছে এবং লট অফ দেম আমাদের কমিউনিটি এখন 18,000 প্লাস স্টুডেন্টস অ্যাপার্ট ফ্রম দি প্রফেশনাল। সো আমরা দুইটা সেগমেন্টে যদি একটু টাচ করতে পারি, যে আমাদের যারা এখন ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছে তারা কিভাবে নিজেদেরকে রেডি করতে পারে ফর দ্য ফিউচার, বিকজ দিস ইজ দ্য টেকনোলজি, দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম। অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা কর্মক্ষেত্রে আছে তারাও নিজেদেরকে কিভাবে আরো বেশি অ্যাকোয়াইন্টেন্স করতে পারে উইথ দিস প্ল্যাটফর্ম এন্ড টেকনোলজি অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, যদি আমরা দুভাবেই অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি, একটা হচ্ছে যে যারা নাকি এমপ্লয়মেন্ট অলরেডি এমপ্লয়েড আছেন তাদের ব্যাপারে আমরা কথাটা যেটা বলছিলাম, যে ওনারা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আছেন, দে আর অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ফেসিং নাও দ্য চ্যালেঞ্জেস। হ্যালো, জি শুনতে পাচ্ছি। যারা এখন কর্মজগতে আছেন তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে এসছে, যারা যদি এনভায়রনমেন্ট, আইটি এনভায়রনমেন্ট বা অটোমেটেড ইন্টিগ্রেশন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যদি ওনারা থাকেন তো ভালো, আর যদি না থাকেন তাহলে তাদের জন্য অনেক জিনিসগুলিকে ব্যাঘাত ঘটছে কাজ করার জন্য, যে ওনারা বাসা থেকে বসেও অনেক জিনিস কাজ করতে পারছেন না। জুম বা এই সমস্ত টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা মিটিং করে কমিউনিকেশন করে কথা বলতে পারছি, বাট আমাদের যেটা কোর জিনিস, সব অফিসেই কিছু না কিছু কম আর বেশি আমরা সফটওয়্যার ইউজ করছি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের জন্য। কিন্তু যদি আমরা ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ইউজ না করে থাকি, তাহলে দেখা যাবে যে বেশ কিছু কাজ আমরা করতে পারছি না, বা বেশ কিছু কাজকে ডাবল এন্ট্রি করে জব রিডান্ডেন্সিটা রয়ে যাচ্ছে। তো ওনারা প্র্যাকটিক্যালি এটাকে আমরা যখন আলোচনা করব তখন ওনারা বুঝতে পারবেন যে জিনিসটা, যে একটা এই মানে প্র্যাকটিক্যালি একটা যদি ওনাদের কাছে এরকম ক্লাউড বেসড সলিউশন থাকে যেটা নাকি মোস্ট কস্ট এফেক্টিভ। এখন বড় সিস্টেম নিতে গেলে, সার্ভার নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক কস্টলি এবং ওটা ম্যানেজমেন্টটা অনেক ডিফিকাল্ট, কিন্তু আপনি যদি ক্লাউডে থাকেন তাহলে এটা অনেক ইজি এবং ইজিলি আপনি সমস্ত সিস্টেমগুলিকে ইন্টিগ্রেট করতে পারছেন। আর অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি, আমরা ওদিনও বলেছি এবং গতকালকে যখন আপনার সাথে আমরা ডিসকাস করছিলাম তখনও আমরা বলছিলাম যে আমরা স্টুডেন্টদের জন্য একটা প্ল্যানিং করছি, যে আমরা স্টুডেন্টদেরকে একটা ওরিয়েন্টেশন দিতে চাই, যে একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা বিজনেসে পড়ি অথবা যে কোনো জায়গাতেই পড়ি বা যে কোনো চাকরি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না কেন, এটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে হোক, আমরা যেহেতু বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেছি, অ্যাটলিস্ট 4 থেকে 5টা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের সলিউশন চলে। ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি এটাকে ভার্টিক্যালস, মার্কেট ভার্টিক্যালস এর কথা, যে এটা আমরা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি বলি বা রিয়েল এস্টেট বলি, ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বলি, সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি বলি, এইভাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সলিউশন আছে। তো যারা কর্মক্ষেত্রে আসবেন ভবিষ্যতে, তারা যেই কোনো জায়গাতেই যখন চাকরির জন্য চেষ্টা করবেন, তাদের জন্য বেসিক নলেজটা থাকা এখন সামনের জন্য অনেক বেশি জরুরি। কারণ কোনো অফিস এবং এখন যে জেনারেশনটা কর্মজীবনে চলে গেছে, মানে অলরেডি ঢুকেছে যারা 35 এর ভিতরে আছে বা 40 এর ভিতরে আছে, এরা সবাই কম্পিউটারাইজ এনভায়রনমেন্ট ছাড়া কাজ করতে পারে না। সুতরাং যারা নতুন ভাবে যে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে যাবে, তাদেরকে অবশ্যই তার জবের নেচারটা যেমন জানতে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই নেচারের মধ্যে একটা অটোমেশন সিস্টেম কিভাবে ফাংশন করে সেটাকেও তার জানাটা খুব জরুরি। এবং আমরা সেই জায়গার মধ্যে ওনাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করতে পারি যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি আছে সেটাকে তাদেরকে আমরা একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝাতে পারি তাদেরকে যে এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি
একটা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে কাজ এইভাবে হয়, এবং তার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আপডেট করতে পারেন। এবং পরবর্তীতে এই সময় যে সময়টা বন্ধ থাকছে, এই সময়ে আমরা কিছু কনডেন্স কোর্স করার মাধ্যমে বা হুম। মানে একটু বড় স্কেলে কোর্স করাবার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপশন তাদেরকে দিয়ে আমরা তাদেরকে এডুকেট করে ফেলতে পারি, এবং এটাকে ম্যাক্সিমাম তারা ইউজ করতে পারেন স্টুডেন্টরা, যার মাধ্যমে তারা একটা মানে যেটা নাকি অনেক পরে দরকার ছিল সেটা এই সুযোগের মধ্যে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে এনরিচ করে ফেলতে পারেন। আমার মনে হয় এইভাবেই Absolutely. আমরা দেখতে পারি। Right. I want to ask এরশাদুল কবির ভাইকে যে আসলে why someone need to learn, যারা এখনো ক্যারিয়ারে এন্টার করে নাই, যদি তারা শিখে ইআরপি, তারা কোন পার্টটা শিখবে এবং এটা তাদেরকে কিভাবে বেনিফিট দেবে? সো আপনি যদি আমাদেরকে একটু কাইন্ডলি এনলাইটেন করেন স্টেপ বাই স্টেপ, why we should learn. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন। জি, শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই, আমাকে এখানে আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করলেন যে ওয়াই, আমি তার আগে একটু শর্ট ব্রিফ দিতে চাই ইআরপি সম্বন্ধে। সবাই হয়তো কম বেশি জানেন, যে কেউ না জানেন তারপরেও আমি একটু নতুন করে ডিসক্রাইব করব। অ্যাকচুয়ালি আমি ইআরপি কে 3টা ডাব্লিউ দিয়ে আগে প্রথমে আমি ডিফাইন করতে চাই। প্রথমে হচ্ছে হোয়াট, তারপরে থাকবে ওয়াই, তারপর থাকবে ওয়্যার। এই 3W মানে হচ্ছে, প্রথম যেটা যদি বলি হোয়াট ইজ ইআরপি? ইআরপি মেন এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং। এখন এই এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংটা বলতে শুধু যে এন্টারপ্রাইজ বিজনেসের জন্যই সেটা রিলেটেড তা না, এটা সব জায়গার জন্যই রিলেটেড। যে কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন হোক, সার্ভিস অর্গানাইজেশন হোক, যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, এই এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংটা প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে এখনকার দিনে বা কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমাদের যে একটা প্র্যাকটিস, একই ফাইল বা একই ডাটা একই 5 জায়গায় 5 রকম 5 ভাবে এন্ট্রি হয়, 5 জন লোক এন্ট্রি করে, একই সেম জিনিস 5 বার করে। এই করার কারণে যেমন সময়ের ওয়েস্টেজ হয়, সেরকম কাজটা স্লো হয়। এখন যখন এই রিসোর্স প্ল্যানিংটা করা হয়, রিসোর্স মানে এখানে রিসোর্স শুধু ডাটা না, রিসোর্স মানে এখানে হিউম্যান রিসোর্স হতে পারে, এখানে সাপ্লাই চেইন হতে পারে, সবকিছুই আমার রিসোর্স। আমি একটা বিজনেস বা আমি একটা সাপোর্ট বা একটা সার্ভিস অর্গানাইজেশন চালাতে গেলে আমার সবকিছুই আমার রিসোর্স। এই রিসোর্সগুলোকে যখন প্রপার প্ল্যানিং এর আন্ডারে আনা যায়, অর্থাৎ একটা নিউক্লিয়াসের আন্ডারে আনা যায়, তখন ওখান থেকে যে ফিডব্যাকগুলি পাওয়া যায়, তখন পুরো বিজনেসটাকে একটা ফার্ম পজিশনে নিয়ে আসে, যেটাকে আমরা বলি অটোমেশন বলি। এখন আজকের দিনে ছাড়াও এমনি আগেও যে আমরা বিজনেসগুলো চালাচ্ছি, তাতে ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়ালিটি পেতে গেলে আমাদের যেটা করতে হয়, যে একটা লোক যা 8 আওয়ার্স কাজ করছে, তার এই 8 আওয়ার্স থেকে ওয়ার্ক করা। এখন এই যখন ওয়ার্ক করার প্রশ্নটা আসে, তাকে যদি সারাদিন আমি ডেস্কে বসে ডেস্ক জব করতে দিই এবং খালি বলি যে এটা এন্ট্রি করো, এটা লিখো, এটা করো, তাতে করে কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল পটেনশিয়ালিটা আসে না বা পাওয়া যায় না পার্টিকুলার একটা সেগমেন্টে। দেখা যায় সে যেটুকু দিচ্ছে সেটাকে আবার আরেকজনকে রেকটিফাই করতে হচ্ছে, সে এইটা আবার আরেকজনের কাছে যখন যাচ্ছে সে আবার নতুন করে শুরু করছে। এভাবে একই কাজ বারবার হওয়ার কারণে পটেনশিয়ালিটি কমছে, পারফরমেন্স কমছে, এবং আমাদের ওয়েস্টেজ অফ টাইম হওয়ার কারণে আমরা যারা কাজ করছি ফিল্ডে, অর্থাৎ আমরা যারা জব করতেছি, তারাও জবের ইন্টারেস্টটা একটু লো হয়ে যায় আস্তে আস্তে। এখন যখন এই ধরনের একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম, যেটাকে আমরা ইআরপি হিসাবেই বলি, যখন ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম একটা থাকে, যে যতগুলো সেকশনে নিয়ে থাক না কেন, এক সেকশনের ডাটা এক জায়গায় এন্ট্রি হলো, এটা সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে ওয়েল হেড। তার ফলে যেটা হয়, সেই একই ডাটা ভুলের চান্সও যেমন কমে যায়, একইভাবে সেই ডাটাটা সবার কাছে চলে যাওয়ার কারণে আরেকজনের কাজের পরিমাণটা কমে যায়। অর্থাৎ তার সেগমেন্টে তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুকে সে পারফেক্টলি পারফর্ম করতে পারে। সো ইআরপি যদি এখন বলি ওয়াট, তাহলে এই ইআরপির ওয়াটটা হচ্ছে যে আমার বিজনেস বা আমার সার্ভিস বা আমার অর্গানাইজেশনকে প্রপারলি ফার্মলি ডিজিটালাইজ করে রান করার জন্য ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্স, ম্যাক্সিমাম আউটপুট বার করার মাধ্যমে আমি যে সিস্টেম ব্যবহার করবো, সেটাকে আমি ইআরপি আমরা হিসাবে ট্রিট করব। সেটা হতে পারে কোনো বড় কোম্পানির ইআরপি সলিউশন, সেটা হতে পারে তার ওন বানানো সলিউশন, কারণ এক একটা বিজনেসের মডেলিটি, এক একটা বিজনেসের রিকোয়ারমেন্টস এক এক রকম হতে পারে, এক একটা সার্ভিসের এক এক রকম। ফার্মাসিউটিক্যালসের যে নিড, একইভাবে একটা যিনি ট্রেডিং করছেন তার নিড কিন্তু এক না। আবার যে গার্মেন্টস তৈরি করছেন, যিনি নাকি গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার করে এক্সপোর্ট করছেন, অথচ যে নাকি লোকালি বিস্কিট ম্যানুফ্যাকচার করে সেল করছেন, তাদের দুজনের নেচার কিন্তু এক না, কিন্তু সবার বেসিক কিন্তু এক।
বেসিক বলতে গেলে তার হিসাব রাখতে হয়, তার সেলস করতে হয়, তাকে পারচেজ করতে হয়, তাকে ইনভেন্টরি ম্যানেজ করতে হয়, তার হিউম্যান সোর্সকে কন্ট্রোল করতে হয়। এই 5টা বেসিক কিন্তু সবাইকেই মেনটেন করতে হয়, সে সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন হোক, সে ম্যানুফ্যাকচারিং হোক, সে ট্রেডিং হোক, সিম্পলি সে যদি একটা দোকানও হয় তার জন্য এই 5টা জিনিস কিন্তু তাকে মেনটেন করতে হয়। কারণ অ্যাট দ্য এন্ড যে নাকি তার ইনফরমেশনগুলি প্রপারলি ইউজ করে, প্রপারলি আউটপুট করে এবং প্রপারলি মেনটেন করে অ্যাকাউন্টস হিসাবটা ঠিক রেখে ব্যবসা করতে পারে, সে কিন্তু প্রফিট করতে পারে। এবং প্রফিট করতে গেলে এই অর্গানাইজ ভাবে করাটার জন্য, সুবিধাজনকভাবে করার জন্যই ইআরপির দরকার। দিস ইজ ফার্স্ট ডাব্লিউর আনসার। সেকেন্ড ডাব্লিউ, ওয়াই ইআরপি। আমি ওয়ার্ডটা বলেছি, ওয়াইটা বলতে গেলে যেটা, আমরা তো 1000 বছর ধরে বিজনেস করে আসতেছি, খাতা কলমে করছি। আমাদের এখানকার জেনারেশন, ফার্স্ট জেনারেশন যারা করেছেন তারা টালি খাতা দিয়ে বিজনেস করছেন, তারা কি ভালো করছেন না? তারা তো অনেকে নাম করা বিজনেসম্যান আছেন। তাহলে আবার নতুন করে কেন ভাই কম্পিউটার লাগাবো, কেন ভাই আমি টেকনোলজি অ্যাড করবো? হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এখনকার দিনে ভীষণ কম্পিটিটিভ বিজনেস, ভীষণভাবে আমাদের খুব টাইট সিচুয়েশনের মধ্যে আমাদেরকে ফেস করতে হয়। আমাদের অনেক প্রবলেমস থাকে, আমাদের অনেক কম্পিউটার থাকে, আমাদের অনেক অডস থাকে, আমাদের বিভিন্ন রকমের ইয়ে থাকাতে আমাদের সমস্ত আগের মতো গোল্ডেন টাইমের ওই সুযোগ সুবিধাগুলি সংকুচিত হয়ে গেছে। এই সংকুচিত হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদেরকে তখন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সঠিক পদ্ধতি, কোনো অসাধু উপায় না, সঠিক পদ্ধতিতে আমাকে তখন বিজনেস রান করতে গেলে, আমার অর্গানাইজেশন রান করতে গেলে আমাকে তখন অবশ্যই এমন কোনো পদ্ধতি রাখতে হবে যাতে করে আমি ম্যাক্সিমাম বেনিফিট, মিনিমাম ইউটিলাইজেশন অফ হিউম্যান রিসোর্স করে আমি আমার বিজনেস রান করে আমার কস্ট সেভিং করতে পারি, আমি প্রপারলি আমার সব কিছুর প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারি। এখন সে কাজ করতে গেলে আগেকার টালি খাতা করে রেখে হিসাব নেওয়া, প্রতিটা জিনিসের বের করা, হ্যাঁ সম্ভব, কিন্তু সেই সম্ভবটা হলে সে এফেক্ট বা সে রেজাল্ট আমাকে দিবে না। ঠিক এই কারণে এই ওয়াই এর দরকার। দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই নিড দ্য ইআরপি ইন এভরি সেক্টর বা এভরি পজিশন। এখন এই ওয়াইয়ের হয়তো অনেকের অনেক ধরনের সংজ্ঞা থাকতে পারে, যে আমি ভাই এত ছোট একটা শপ চালাই, আমার কি লাগবে ইআরপি? হ্যাঁ, আপনার হয়তো বড় স্কেলের ইআরপি দরকার নেই, কিন্তু বেসিক যেটা আপনি ব্যবহার করবেন সেটাও একটা কিন্তু পার্ট অফ ইআরপি। সো আপনি ইআরপি কে আপনি না করতে পারছেন না, কারণ আপনার ইনভেন্টরি ম্যানেজ করতে হবে, আপনার অ্যাকাউন্টস রাখতে হবে, আপনার সেলস পারচেজ আপনাকে রাখতে হবে। তাহলে চারটা কিন্তু পার্ট অফ দ্য ইআরপি। সুতরাং আমি এখানে বলবো না যে এটা ইআরপি না, এটাও ইআরপি। হ্যাঁ, হয়তো এটা স্মল স্কেলে ইআরপি। সো এই ওয়াইটা যদি আমরা ওয়াই ইআরপিটা যদি আরো এলাবোরেট করে, এটা নিয়ে আরো এলাবোরেশন করা যায়। একটা একটু আগে একজন বললেন উনি যে কোনো একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ বেতারে বোধহয় জব করেন। এখন দেখা যাচ্ছে ওনার কাছে যে ডাটা বা ওনার কাছে যেসব রেকর্ড আসে, সেই রেকর্ডগুলোকে ওনাকে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ইনপুট দিতে হয়, বিভিন্ন সময় সাজিয়ে রাখতে হয়। উনি হয়তো এটা করছেন ম্যানুয়ালি। এখন ম্যানুয়ালি করলে যেটা হয়, একজন এসে একটা কোনো ডাটা চেলে ওনাকে একটা পার্টিকুলার সময় দিতে হয় এটা। এই ক্ষেত্রে ইআরপি ইউজটা কি হবে, ইআরপি একটা আর্কাইভ মতো থাকবে, সেই আর্কাইভের মধ্যে ডাটাগুলি থাকলে সহজেই উনি সর্ট করে বের করে ফেলতে পারবেন। তো একটা ছোট্ট জিনিস সর্ট করে বের করে ওনার দেখা গেল সারাদিন 8 ঘন্টার মধ্যে ম্যাক্সিমাম সময় চলেই যায় পার্টিকুলার একটা ফাইল খুঁজতে, কোথায় কোন জায়গায় রেখেছে ওই কাগজটা বের করে, ওই ভলিউমটা বের করে সেই জায়গাটা খুঁজে বের করা। এই যে জিনিসগুলোর জন্য এখানেও এটা কিন্তু ফিড ইন হচ্ছে। দ্যাট মিনস ওয়াইয়ের ডেফিনিশনটা অনেক বড়। আমরা যে কোনো জায়গায় আমার পার্সোনাল লাইফেও আমি আমার ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, কারণ আমার পাসপোর্ট কবে এক্সপায়ার হচ্ছে, আমার গাড়ির কাগজ কবে এক্সপায়ার হচ্ছে, আমি ব্যাংকে কবে আমার ইয়ে জমা দিতে হবে, ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হবে, এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আমি এটা পার্ট অফ দ্য ইআরপি। এখন আমি কিভাবে ইউজ করব, আমার সিস্টেমটাকে আমি কিভাবে এনরিচ করব, আমার ইয়েটাকে কতটা ডেভেলপ করব, এই কাস্টমাইজেশন বড় বড় কোম্পানিরা সব সময় করে থাকে এবং করছে বলে আজকের সময় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিগুলা ইআরপি যারা সেল করেন, স্যাপ, ওরাকল, আমরা যেগুলির নাম শুনি, এরা কিন্তু একদম বিরাট ভলিউমে কাজ করছে, বিরাট বড় এন্টারপ্রাইজের কাছে যাচ্ছে, এন্টারপ্রাইজের রিকোয়ারমেন্টস গুলো থাকছে অনেক বড় বড়, তখন তারা তাদেরকে ফিড ইন করতে পারে বা ফিড ইন করতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে তাই একই ঘটনা ঘটে এবং তার সত্ত্বেও এবং ছোট ছোট কোম্পানিগুলো কিন্তু সাপোর্ট সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিকে, সেটাও কিন্তু পার্ট অফ দ্য ইআরপি। সো এই ওয়াই এর ডেফিনিশনটা অনেক বড় এরিয়া। এটা সহজে আমি যদি বলি, এভরি সেগমেন্ট অফ দ্য লাইফ উই ক্যান ইউজ ইআরপি। ইফ ইট ডাজন্ট ম্যাটার এটা কি সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন, এটা কি আমি বিজনেস ওরিয়েন্ট, নাকি আমি আমার হোম ম্যানেজমেন্ট, আমি কি করছি, আমার ফ্ল্যাট আছে 4টা, আমি 4টা ফ্ল্যাটকে আমি ম্যানেজ করতে চাই, সব জায়গায় আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এবার আসবে লাস্ট যে ডাব্লিউটা, সেটা হচ্ছে ওয়্যার। আমি প্রথমে বলেছি ওয়াই, আমি বলছি যে হোয়াট, ওয়্যার।
এই ওয়ারটার ব্যাপারটা যেটা আছে, এখন এই ওয়ারটা বলতে গেলে আমাকে যেতে হবে সেগমেন্ট ওয়াইজ। আমি আমার আগে লেকচারও বলেছি, এখনকার লেকচারও বলছি, সেটা হচ্ছে একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন বা মানুষের প্র্যাকটিক্যাল লাইফও যদি আমি বলি, চালাতে গেলে বা চলতে গেলে আমাদের 4টা বা 5টা মেজর আমরা জিনিস আমাদের লাগেই। ফার্স্ট অফ অল আমাদের অ্যাকাউন্টস লাগে, আমাদের জীবনের হিসাব নিকাশ বা আমাদের ব্যবসায়িক হিসাব নিকাশ সব জায়গায় এটা লাগে। আমি কত বিক্রি করছি, কি লাভ হচ্ছে, কি ক্ষতি হচ্ছে, এটা। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আমি কোনো জিনিস দিতে চাই, মানে সেল করতে চাই, সেটার জন্য আমাকে কিছু কিনতে হবে। সেটা র মেটেরিয়াল হতে পারে, ফিনিশ গুড হতে পারে, আমি সার্ভিসও আমাকে কিনে দিতে হতে পারে। তারপর আমি ওটা সেল করব। সেল করতে গেলে আমাকে সেম জিনিস, আমি সার্ভিস সেল করতে পারি, আমি দিতে পারি আমার ফিনিশ গুড দিতে পারি, আমি র মেটেরিয়াল দিতে পারি, এনিথিং আমি বিক্রি করতে পারি। থার্ড থিং যেটা আমার ইনভেন্টরি, যে ইনভেন্টরি বলতে যেটা বোঝায় যে আমি যেগুলো কিনেছি সেগুলোর অবস্থান কি, সেটা কাকে কাকে কোথায় দিয়েছি, তার এগেনস্টে কি কি আমার ব্যালেন্স আছে, আমি প্রপারলি আমার কাস্টমারকে দিতে পারবো কিনা, আমি আমার প্রপার লোকটা ফ্রি আছে কিনা। এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট করে আমি যখন এটা বিভিন্ন জায়গায় আমি দেবো, তার মানে হচ্ছে কি হচ্ছে আমার লাইফে বলেন, আমার বিজনেস অর্গানাইজেশনে বলেন, আমার সার্ভিস অর্গানাইজেশনে বলেন, ফার্মাসিউটিক্যালস বলেন, দোকানে বলেন, সব জায়গায় কিন্তু আমার এই সেগমেন্টগুলি আমাকে ইউজ করে, এই মডিউলগুলি আমি যেগুলো বলবো মডিউল, আমি ইউজ করে, বিভিন্ন মডিউল ইউজ করে আমি সার্ভিস দেব। এখন এই মডিউলগুলি এক একটা সেগমেন্টে এক এক রকম হয়ে থাকে, রাইট? যখন একটু বড় অর্গানাইজেশন হয় তার সেকশনগুলি হয় বড়, দ্যাট মিনস অ্যাকাউন্টস একটু বড়, তখন তার অ্যাকাউন্টস মডিউল একদম ইন্ডিভিজুয়াল হয়, যার পারচেজ মডিউল তার তখন ইন্ডিভিজুয়াল হয়, সেলসটা ইন্ডিভিজুয়াল হয়, সিমিলারভাবে তার ইনভেন্টরিটা বড় হয়, তখন তাকে ইন্ডিভিজুয়াল মডিউল ইউজ করতে হয়। এই মডিউলগুলি আবার ইআরপিতে ইন্টিগ্রেটেড, দ্যাট মিনস একটা এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি। এখন আমরা যেটা করে থাকি, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিজনেসের প্র্যাকটিস আছে, যে প্র্যাকটিসটা করে থাকে মানুষ, ওই একজনকে কিনতে পাঠালো, সে কিনে নিয়ে আসলো, নিয়ে আসার পরে সেটা সে স্টোরে দিয়ে দিল, স্টোর আবার খাতায় উঠালো, আবার ওইটার ভাউচারটা নিল, ভাউচারটা নিয়ে আবার অ্যাকাউন্টসে গেল, অ্যাকাউন্টস আবার সিমিলারলি আরেকটা ভাউচার তৈরি করলো, করে সে অ্যাকাউন্টসে পোস্টিং দিল, পোস্টিং দেওয়ার পরে সে একটা রেজাল্ট পেলো যে হ্যাঁ এটা কিনা হয়েছে, আবার সেলস করতে গিয়ে আবার সেলসের জন্য সেলসের লোক খবর নিচ্ছে, ভাই আমার স্টকে মালটা আছে নাকি, দেখে আবার একটা সেল রিসিপ্ট তৈরি করলো। ইআরপির ক্ষেত্রে যেটা ঘটে, যখন কোনো জিনিস পারচেজ করছে, পারচেজ করে যখনই সে ইনভেন্টরিকে স্টোরকে দিয়ে দিচ্ছে, স্টোর রিসিভ করা মাত্রই সেই ভাউচারটা ওই সাপ্লায়ার নামে উঠে যায়। তার মানে এখানে অলরেডি একটা স্টেপ মাইনাস হয়ে গেল, অ্যাকাউন্টসের মধ্যে অলরেডি হিট হয়ে গেল। সিমিলারলি ভাবে অ্যাকাউন্টস যখন আবার এটা হিট হয়ে গেল, যখন সেলস করতে যাচ্ছে সেলস টিম তখন ইআরপিতে ঢুকলেই দেখতে পাচ্ছে তার কি গুডস অ্যাভেলেবেল আছে, তখন তাকে আর কারোর কাছে যেতে হচ্ছে না, ইনভেন্টরি স্টোর এদের কারোর কাছে যেতে হচ্ছে না, সে সহজে তার স্টকের জিনিসটা দেখে সে সেল রিসিপ্ট তৈরি করে, যখনই সেলটা প্রসিড করে ডেলিভারি কনফার্ম করছে, সাথে সাথে আরেকটা ভাউচার তৈরি হয়ে ওই কাস্টমার নামে একটা ভাউচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস এখানেও আরো 3টা স্টেপ কমে গেল। দ্যাট মিনস হোল অপারেশনটা, যেখানে ম্যানুয়ালি করতে গেলে একটা লোক সারাদিনে 6টা বা 8টা কাস্টমারকে হ্যান্ডেল করতে পারতো, সেখানে সিস্টেমের কারণে সে জাস্ট 3 টাইমস বেশি, সেম টাইমের মধ্যে 3 টাইমস বেশি কাস্টমারকে হ্যান্ডেল করতে হবে। দ্যাট মিনস তার পটেনশিয়ালি বেড়ে গেল, দ্যাট মিনস তার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেল, এবং তার কস্ট সেভ হয়ে গেল। এখন আজকের দিনে এত টাইট সিচুয়েশন, এত কম্পিটিশনের মাঝখানে যে বেটার সার্ভিস দিতে পারবে, যে বেটার পারফর্ম করতে পারবে, তাকে কিন্তু মানুষ চুজ করে নিবে। কারণ এখন আমরা মোর ডিজিটালাইজড, আমরা অনেক বেশি কনভার্স, আমাদের অনলাইন শপিং বলেন বা সবকিছু সার্ভিস ওরিয়েন্টেশনে বলেন, আমরা খুব বেশি কনভার্স। আমরা জানি ওই কোম্পানিতে গাড়ি সে কুইক সার্ভিস দেয়, তার মানে তার কাছে আমি সেকেন্ড টাইম যাবো। এগুলো এখন বিজনেসের ক্যাচ। এখন কিন্তু ওই মনোপলি নাই, আগের মতো মনে যে একজন একটা গুড জানে তার কাছেই আছে আর কারো কাছে নাই, এই ধরনের মনোপলাইজ বিজনেস সিস্টেম এখন নাই, কেউ করতে পারে না, কারণ এখন ওপেন ওয়ার্ল্ড। আজকের দিনে আপনি একটা প্রোডাক্ট আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আপনি ডিটেলস জানতে পারবেন, আমেরিকায় কত, কোথায় কত, কিভাবে চায়না থেকে আসতেছে, আপনি কিভাবে এটা ওখানে কত দাম পাচ্ছেন, আপনি সহজেই জানতে পারেন। দ্যাট মিনস সার্ভিস দিয়ে মানুষকে যদি আমরা ট্যাকেল করতে পারি, তাহলে কাস্টমার কিন্তু ওই বিজনেস অর্গানাইজেশনের প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে। সার্ভিস এর সাথে ভাই আমার যেটা মনে হয়, সার্ভিস প্লাস এফিসিয়েন্সি, তাই না, কস্ট পার প্রোডাকশন। যে আমার একটা এমপ্লয়ি আমাকে যদি 100 টাকার আউটপুট দেয় ভার্সেস যদি কেউ আমাকে 300 টাকার আউটপুট দেয়, বিকজ অফ দি এফিসিয়েন্সি ম্যানেজমেন্ট, দেন ডেফিনেটলি আমি তাকেই রাখবো, তাই তো, বিকজ অফ দি প্রোডাক্টিভিটি। এক্স্যাক্টলি। আমি যদি এই সেগমেন্টে আমি আসতেছিলাম আপনার কথার ইয়ে ধরে, যে
যারা এখন জব সিকার বা যারা জবে আছেন বা জব করছেন বা করতে চান, তাদের জন্য এটা খুব একটা ভাইটাল এখন একটা পয়েন্ট এসে যায়। মানে ইন্টারভিউ বোর্ডে এসে তার কাছে একটা অ্যাডেড এটা কোশ্চেন থাকবে, আপনি কি ইআরপি জানেন, আপনি কি ইআরপি ব্যবহার করেছেন, বা আপনি ইআরপি সম্বন্ধে কোনো নলেজ আছে। কারণ হচ্ছে এখন ছোট বড় মিডিয়ামে সবাই সব অর্গানাইজেশন ইআরপির জন্য মুভ করছে। কারণ এই মুহূর্তে যে সিচুয়েশন চলছে, যে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সিচুয়েশন এসছে, সেটার কারণে এখন সব কোম্পানিগুলি চাচ্ছে যে ঠিক আছে, আমার যদি এরকম কোনো সিস্টেম থাকে, আমি বাসায় বসে কাজ করতে পারি, আমি ম্যানেজ করতে পারি, ওয়াই নট উইল গো ফর দ্যাট। আমরা ডেইলি এরকম প্রচুর কোয়েরিজ পাচ্ছি এই মুহূর্তে। দ্যাট মিনস কোয়েরিজ পাওয়া মানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ আপনার জব অপরচুনিটিস ক্রিয়েট হচ্ছে এট দ্য সেম টাইম। জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট হতে গেলে যে এখানে ইস্যুটা যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে বেসিক নলেজটা থাকা দরকার। আর একটা ঠিক, একটা বেসিক নলেজ থাকার পরে যে সে মাস্টার হয়ে যাবে সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু বেসিক নলেজ না থাকলে সে মাস্টার সে হতে পারবে না চাইবে। কারণ একটা অর্গানাইজেশনে কখনোই কাউকে নিয়ে শিখায় তাকে প্রপার টাকা দিবে, এইটা আজকের দিনে ভাবাটা খুব আমার মনে হয় ইলজিক্যাল, এটা লজিক্যাল হতে পারে না। যদি সে একজনকে পায় যে somebody who knows the system, somebody ওকে, আমি বলছিলাম যে যদি এমন কাউকে পায় মার্কেট থেকে যে somebody knows how to operate, hear me? জি বলেন কামরুল ভাই। কিন্তু এখন কি শুনতে পান এরশাদ ভাই? এরশাদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি? সরি ফারুক ভাই, কামরুল ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি কামরুল ভাইকে শুনতে পাচ্ছি। কাউকে শুনতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, am I audible to everybody? Can I ask, can I have the feedback from the Facebook audience as well? Let me ask you again. আমি যেটা বলছিলাম যে যদি এরকম হয় যে মার্কেটে আমার একজন জানে how to run the function, right? How to use my existing system versus আমি 5 জনকে ইন্টারভিউ করলাম যে সেখানে বাকি 4 জন জানে না, ডেফিনেটলি সেখানে কোয়েশ্চেন চলে আসে যে ডিসিশন মেকিং এ, ডেফিনেটলি somebody who knows it আমি তাকেই তো নিব, রাইট? এক্স্যাক্টলি। আমি একটু অ্যাড অন করতে চাই আপনাকে এর সাথে। সরি, আপনার কথাটা একটু আগে আমি মিস করেছি যে কোনো কারণে হোক। অল দ্য ইআরপিস ফান্ডামেন্টালস, যেমন আমি একটু আগে বিজনেসের ফান্ডামেন্টাল বললাম 4-5টা মডিউলস যেমন স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক একইভাবে সব ইআরপির ফান্ডামেন্টালস কিন্তু একই। আচ্ছা, 5টা বা 6টা মডিউল থাকে, সেই মডিউলের সেকশন ওয়াইজ মডিউল থাকে, সেই সেকশন ওয়াইজ যে থাকে তাকে এন্ট্রি করতে হয় কিছু ডাটা একটা ফিক্সড ফিল্ডে স্ক্রিনের মধ্যে। সেই স্ক্রিনে ডাটাগুলি ফিল আপ করার পরে সেটার আউটপুটটা তার উপর লেভেলে অটোমেটিকলি আপ করে চলে যায়। তো এই বেসিক ফান্ডামেন্টাল এক হওয়ার কারণে যিনি বা যেই একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ট্রেনিং বা প্রসিডিউর সে পেয়ে যাবে, সে অটোমেটিকলি সব ধরনের ইআরপির সাথে সে অ্যাকচুয়ালি বলা চলে যে সে ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আপনার কথাটা খুবই ঠিক। একজন এন্টারপ্রেনার বা একটা এইচআর ডিপার্টমেন্ট যখন ইন্টারভিউ করবে, 4-5 জনের মধ্যে একজন বলবে যে হ্যাঁ আমি ইআরপি সম্বন্ধে আমার কোর্স করা আছে বা ইআরপি আমি জানি, তাকে তার অন্য দিকগুলা একটু কম করে হলো এখানে তাকে ইমপ্রেসেস দিবে। আর বাকি 4 জন হয়তো হাইলি কোয়ালিফাইড কিন্তু তার ইআরপির কোনো নলেজই নাই, হ্যাঁ স্যার আমাকে দিলে আমি শিখে নেব, তার জন্য কিন্তু অতটা থাকবে না আজকের দিনের এই সিচুয়েশনে, আমি এটা আপনাকে শিওর দিতে পারি। এবং আমরা সেটা ফেস করছি অলরেডি। আমার বিভিন্ন কাস্টমারদের কাছ থেকে আমাদের প্রচুর রিকোয়ারমেন্টস থাকতেছে যে আপনি ট্রেন লোক আমাকে দেন, আপনি আমাকে জানা একটা করেন যে নাকি জানে, আমি তো অ্যাকাউন্টস জানে তাই না, সেলস এর ম্যানেজমেন্ট জানে, অ্যাকাউন্টস জানা থেকে তারা এমফেসিস দিচ্ছে অ্যাকাউন্টের বেসিকটা জানা ছিল কিন্তু ইআরপিটা জানে কিনা, রাইট, মানে ফাংশনটা সে বুঝে কিনা, অপারেট করতে পারে কিনা। জি 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 আমি যদি একটু আপনাকে এলাবোরেট করি, সবার জন্য এটা এলাবোরেট করছি যে ইআরপির এটা কি হচ্ছে, আমরা কিছু ডাটা ইনপুট করছি একটা সেগমেন্ট থেকে, সেই সেগমেন্টের ডাটাটা ইনপুট হওয়ার পরে সেই ডাটাটা একটা জায়গায় গিয়ে স্টোর হচ্ছে, বিভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্ট আসতেছে, সেটা বিভিন্ন জায়গায় লাগছে, কোনোটা হয়তো ম্যানেজমেন্ট দেখছে, কোনোটা হচ্ছে চিফ অ্যাকাউন্টিং সিএফও দেখছে, কেউ হয়তো এটা সেলস প্রকিউরমেন্ট দেখছে, কেউ হয়তো এটা অ্যাকাউন্টসের যে লোয়ার লেভেলে আছে সে দেখছে। একই ডাটা কিন্তু সবাই দেখতে পাচ্ছে, এবং সেই যে ডাটা ইনপুট করার ক্যাপাসিটি যদি একজনের না থাকে, একটা ফ্রেশ যাকে আমি রিক্রুট করব, তো তাকে তো আমি অবশ্যই সেকেন্ড অপশনে দিয়ে দেবো, আমি তাকে ফার্স্ট অপশনে রাখবো না। কারণ আমি জানি যে ওকে জানে না, আমাকে শ্রম দিতে হবে, শেখাতে হবে, কিন্তু তার সার্টিফিকেট বা এগুলির কারণে সে আমার কাছে এক্সট্রা একটা বেনিফিট চাবে, কিন্তু আমি তাকে দিতে পারছি না, কারণ তাকে তো আমাকে আবার ট্রেন করতে হবে। তো এই এখনকার হোল সিচুয়েশন সারা ওয়ার্ল্ডে, শুধু আমাদের এখানে বলে কথা বলছি না, সব জায়গায় এই জিনিসটা খুব করে। আর যেহেতু ফান্ডামেন্টালস একজন যদি একটা ইআরপি নিয়ে কাজ একবার করে থাকে, একটা শর্ট পিরিয়ড হোক বা একটা মানে মোটামুটি একটা পিরিয়ড কাজ করে থাকে,
তার জন্য অন্য ইআরপিতে কাজ করা যে কোনো ডিফিকাল্ট হবে তা না। সেটা ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, আজকের দিনে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ করে সবাই অভ্যস্ত, কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখন যখন গুগল শিট আসলো, গুগল শিটে কাজ করতে কিন্তু আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। প্রথম দুই একটা জিনিস ইয়ে লেগেছে, কিন্তু বেসিক কিন্তু এক। এখানেও সেম টেকনোলজি সেম ইয়েতেই কিন্তু ফলো করা হয়েছে, যার ফলে যে কেউ একটা সেগমেন্টকে বা একটা ইআরপির উপরে যদি একটা বেসিক কোর্স করতে পারে বা ট্রেনিং নিতে পারে, এটা টোটালি আমি বলছি মানে আমার অপিনিয়ন থেকে, তার যেমন সিভিতে একটা মানে ফেদার অ্যাড হয়, অ্যাট দ্য সেম টাইম সে যে বেসিক নলেজটা পেলো সে অন্য কোনো ইআরপি দেখে আর ভয় পাবে না। ও আচ্ছা এটা একটু এরকম, আচ্ছা আমি তাহলে এটা এইভাবে এন্ট্রি করবো, দ্যাটস ইট। সো আমার মনে হয় যে এই এই সেগমেন্টে যদি আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করলেন যে 4 জন থেকে 5 জন থেকে 4 জন আমি বলছি আর একজন, আমি অবশ্যই একজনকে সে প্রেফার করলে এই কারণেই হবে। আপনার মাইক্রোফোন অফ, আপনার মাইক্রোফোন অফ। লেট মি আস্ক ইউ, ধরেন আজকে যারা মার্কেটিং এ পড়াশোনা করছে বা সেলসে পড়াশোনা করছে বা এইচআর এ পড়াশোনা করছে, রাইট, আমাদের ভেরিয়াস সাবজেক্ট আছে। এখন প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে যে আমি মনে করেন ব্যাংকার হব, অথবা আমি মার্কেটিং এ কাজ করব, ব্র্যান্ডিং এ কাজ করব, বা আমি সেলস অফিসার হব, আমি সেলস হেড হব। এখন এরা কেন ইআরপি শিখবে? অথবা যে ফিজিক্সে পড়াশোনা করছে ফর এন এক্সাম্পল, অথবা এনি আদার সাবজেক্ট, ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করছে, সে কেন ইআরপি শিখবে? হোয়াট উড ইউ সে? ওকে, আপনার লাস্ট সেটটা আমি আগে ধরি যে ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেছে। এখন ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করে সে ধরেন একটা এনজিওতে চাকরি নিয়েছে। এখন এনজিওতে যখন সে চাকরি নিয়েছে, এনজিওতে চাকরি নেওয়ার পরে তাকে যেটা করতে হয়, অ্যানালিটিক্যাল ডাটা নিয়ে তাকে অ্যানালিটিক্স করতে হয় যে আমার কতগুলি প্রজেক্ট আছে, সেই প্রজেক্ট আমার কি খরচ আছে, কোথায় কি হবে, তার ডোনারদেরকে আপডেট দিতে হবে, তার ডোনারদেরকে জানাতে হবে, নেক্সট প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানাতে হবে। এখন তার জন্য কি লাগবে? তার জন্য হিউজ একটা ডাটা লাগবে, এবং সেই ডাটাটাকে তাকে অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট দিবে তাকে ইআরপি। এখন সে যদি ইআরপি না জানে, তাকে তখন কি করতে হবে? ম্যানুয়ালি করতে হবে। এখন যখন সে ম্যানুয়ালি করতে যাবে, তখন কি হলো? তার পারফরমেন্স লোয়ার, নিচের দিকে চলে গেল। এখন যার কারণে তার যে ম্যানেজমেন্ট থাকবে তাকে তখন প্রেফার করবে না। এখন ম্যানুয়ালি করবে না, ঠিক আছে এক্সেলে করবে বা ওয়ার্ডে। এখন যারা করছে এক্সেলে করতে গিয়ে এক্সেলে কিছু লিমিটেশন আছে, থাকবেই। সব সফটওয়্যারে দুনিয়াতে কিছু না কিছু লিমিটেশন থাকে। কোনো সফটওয়্যারে যদি কমপ্লিট হতো তাহলে নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি হওয়ার দরকার থাকে। যখন এই জি ফারুক ভাই বলেন। না না আপনি শেষ করেন। এখন এই যে লিমিটেশনটা যখন সে ইকোনমিক্সে যে পড়ছে, সে যখন একটা এনজিওতে যখন সাপোর্ট দিতেছে, যখন এগুলা দিতে পারছে, তখন অবশ্যই তার ইআরপি জানার কারণে, সে প্রপারলি আউটপুট দেওয়ার কারণে, কারণ সে ওই ম্যানেজমেন্টের কাছে তার কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলাম হিসেবে সেটা অ্যাড হচ্ছে। আসেন আপনি বলেন যে ফিজিক্স, এখন ফিজিক্স বা বিবিএ পড়ে ফর এন এক্সাম্পল, যেটা আমাদের বিবিএটা মানে মোস্ট পপুলার, বিবিএ এন্ড এমবিএ। আমার মনে হয় একটু এই জায়গাটার মধ্যে যে একটু ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার আছে। সেটা হচ্ছে যে মানে ব্যাপারটা ঠিক এরশাদ ভাই বলছেন যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কথাগুলি বলছেন, বাট একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যদি ইআরপি নিয়ে কথা বলি, তাহলে মোস্টলি 90% কেসেসে জিনিসটাকে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট হতে হবে। ঠিক আছে, মানে আমি যদি একটু আমাদেরকে এখানে ক্লিয়ার হওয়াই দরকার যে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন বা সায়েন্স ফ্যাকাল্টি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা অন্য কিছু, তাদের জন্য মানে তাদের কিন্তু ভিশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, তাদের ভিশনের মধ্যে এটা আনইউজুয়াল যে একটা ফিজিক্সের ছেলে এসে একটা গার্মেন্টস এর মার্চেন্ডাইজিং এর কাজ করছে। ইভেন যদি সে মার্চেন্ডাইজিং এর কাজ করে, তাহলে পরে তার কিছু মার্চেন্ডাইজিং এর নলেজ আগে থেকে তাকে নিয়ে আসতে হবে, ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে। তো আমরা যখনই ইআরপির কথা বলছি, তখন এইটা মোস্টলি একটা বিজনেস এনভায়রনমেন্টকে নিয়ে কথা বলছি, যেখানে বিজনেস অবজেক্টিভের থেকে সামনে রেখেই এখানে কাজগুলি হচ্ছে। যখন মানে সেলস সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, সেলস বলে কোন, হ্যাঁ সেলস অ্যাকচুয়ালি তাই একটা বিজনেস সেন্ট্রিক কাজ হইতে হবে। মানে বিজনেস সেন্ট্রিক যদি কাজ হয়, তাহলে সেখানে একটা ইআরপি প্রয়োজন হবে। যদি সেখানে বিজনেস সেন্ট্রিক কাজ না হয় এবং মাল্টি ডিপার্টমেন্ট ইন্টারফারেন্সের দরকার না পড়ে, ইনভলভমেন্টের দরকার না পড়ে, তাহলে কিন্তু সেই জায়গার মধ্যে ইআরপিটা খুব একটা এফেক্টিভ হয় না। তো এখন ফারুক ভাই জাস্ট টু অ্যাড, আমি যে জন্য বললাম ফিজিক্সের কথা, লেটস সে ফর এন এক্সাম্পল আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যারা আসছে ফ্রম দ্য বুয়েট এন্ড অলসো সাম আদার ইনস্টিটিউশনস, এরা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে গিয়ে জব করবে, রাইট? এক্স্যাক্টলি। এখন আমি ওই জায়গাটায় আসছিলাম, দ্যাটস আ বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাটস আ বিজনেস না সাইড ওই অফ দ্য জায়গায় আমি বিজনেস। আসছিলাম যে ওইটা সবথেকে আপনাকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা নাকি মানে আসা দরকার, সেটা হচ্ছে যে একজন ছেলে যিনি পড়াশোনা করছেন, তার অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টিভটা কি জীবনের, তার অবজেক্টিভের উপরে বেস করেই তার কিন্তু পড়াশোনা করার বা আদার্স নলেজ গ্যাদারিং এর প্রশ্ন আসছে। একটা ছেলে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে এসে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে যাচ্ছে,
তখনই তার ইন্ডাস্ট্রির ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমগুলি কিভাবে ইআরপি তে কাজ করে সেই পার্টগুলি তার জানা দরকার। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করছে, একটা ইঞ্জিনিয়ার একটা কাজ করছে বা একজন ফার্মাসিস্ট কাজ করছে, যেটা আমরা দেখছি আমাদের কাজের কারণে, ঠিক আছে? তো এখন এই ফার্মাসিস্ট যখন ওষুধটা বানাচ্ছে তখন তার জানা থাকা দরকার যে ওষুধগুলিকে প্রোডাকশন প্রসেসগুলি কিভাবে কাজ করে। আমি যে কেমিক্যাল গুলি স্টোর থেকে নিয়ে বার করে নিয়ে এসে যে প্রোডাকশনে যাব, এই পুরো প্রোডাকশনটাকে নিয়ে আপ টু ব্লিস্টারিং করা পর্যন্ত কাজটা, প্যাকেজিং করা পর্যন্ত আমার পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস তো সফটওয়্যারটা তো কোম্পানি কিনে ফেলেছে। সুতরাং আমাকে এখন জানতে হবে এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস গুলি কিভাবে কাজ করছে, যাতে করে আমি আমার নলেজটাকে এনরিচ করতে পারি। সো ব্যাপারগুলি ঠিক ওই রকম ধরনের আর কি। মানে আমার বক্তব্য যে জায়গাটা ছিল যে আমি যেই জায়গার মধ্যে যেই জায়গায় কাজ করতে চাই, মার্কেটিং এ কাজ করতে গেলে আমার সিআরএম জানতে হবে। কারণ আমি যদি সিআরএম জানি ভালো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে মার্কেটিং এ বিজনেস ডেভেলপমেন্টে আমি কিভাবে কাজ করতে পারি। সো এটা কিন্তু যার যার পার্সপেক্টিভ থেকে ইআরপি কে তার নলেজটাকে, ইআরপি নলেজ গ্যাদার করা তার জন্য প্রয়োজন। Okay, sure. For the case of NGO, তারা তো বিজনেস করে না, so what is the implication? I want to ask, right? That's a huge industry, huge organization, আমরা right? যেমন এসএমসি এর কাজ করেছি, ঠিক আছে? এসএমসি যখন আমরা কাজ করেছি তখন এসএমসি আমাদেরকে প্রথমেই বলেছে যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট, বিকজ আমরা প্রফিট সেন্ট্রিক না। আমরা প্রফিট আর্ন করি বটে, কিন্তু আমরা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। সুতরাং আমাদেরকে মাল্টি ডোনার্স এর থেকে টাকা আনতে হয় এবং সেই টাকাগুলিকে আমাদের প্রপারলি অ্যাকাউন্ট ফর করে ওদেরকে সাবমিট করতে হয়। সুতরাং আমাদের সিস্টেমে ডিফারেন্ট থাকার কারণে আপনারা ডোনার ফান্ড নিয়ে কাজ করে এরকম ধরনের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যদি ডিজাইন করে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাদের কাছে থেকে নিতে পারি। তো এরশাদ ভাই যেটা বলেছেন আর কি, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন যেখানেই মোটামুটি থাকবে, সেটা এনজিও হোক এবং বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন হোক, তাদের ক্ষেত্রে ইআরপির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থেকে যাবে। কারণ সেখানে তার এইচআর আছে, সেখানে তার পারচেজ আছে, যেখানেই ডিলিংস আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ডিলিংস আছে, সেখানেই ইআরপির ফাংশন আছে। সুতরাং সেটা একটা এনজিওর ক্ষেত্রে যেভাবে অ্যাপ্লিকেবল, একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রেও একটা সেইভাবেই অ্যাপ্লিকেবল, ইভেন একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের জন্য একইভাবেই সেটা অ্যাপ্লিকেবল। Got it. For the bank as well, right? For the financial industry as well. ব্যাংকেরও পারচেজ হয়, ব্যাংকেরও এইচআর ম্যানেজ হয়, সবকিছু করতে হয়। ব্যাংকিং কোর সফটওয়্যার বাদে ব্যাংকে এক্স্যাক্টলি ইআরপি ফাংশন অবশ্যই আছে। That's good. That's what আমি চেয়েছিলাম, সো জাস্ট একটু ক্লারিফাই করবার জন্য, বিকজ আমাদের এখানে মাল্টি ডাইমেনশনাল স্টুডেন্ট আছে, স্টুডেন্ট কামিং ফ্রম বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড। সরি কমল ভাই, আমি একটু মিস করে গেছি, যেটা নাকি আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছিলাম। ইআরপিটা হচ্ছে জাস্ট টার্ম, কিন্তু বেসিক্যালি কথা হচ্ছে ইআরপি মানে ইআরপি দিয়ে যেটা বোঝানো হয় সেটা হলো এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজ করা। এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজ করতে গেলেই সেখানে এই সমস্ত ফাংশন গুলি চলে আসে। পারচেজও করতে হয়, ইম্পোর্টও করতে হয়, তাকে সেলও করতে হয়, তাকে ডিসবার্সও করতে হয়, তাকে স্টোর ম্যানেজ করতে হয়, সবই করতে হয়। সুতরাং ইআরপি হলো জেনারেল টার্ম, কিন্তু মূল ব্যাপারটা হচ্ছে বিজনেস ফাংশন হলেই সেটার মধ্যে ইআরপির প্রয়োজন পড়বে। সেটা এখন ডিফারেন্ট ইআরপি হতে পারে, যেটা এরশাদ ভাই বললেন। ফিনান্সিয়াল মুভমেন্ট হতে গেলেই, যে কোনো বিজনেসে ফিনান্সিয়াল মুভমেন্ট হতে গেলে আপনার তখন ইআরপি ফাংশনটা ইউটিলাইজেশনে চলে আসে। আমি কয়েকটা কমেন্টস নিচ্ছি ফ্রম ফেসবুক, দেন কামিং ব্যাক টু ইউ এরশাদ ভাই। মিস্টার আনাম খান উনি যেটা বলছেন, উই ইন্টিগ্রেটেড SAP from Indian company, but still staff facing difficulties to handle simple salary input process. So what's the use of this? What's your take? Thing is that এখানে একটা বুঝতে হবে, ERP একটা ভাস্ট জিনিস, এটার রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালাইসিস এবং যার রিকোয়ারমেন্টস আছে সেই রিকোয়ারমেন্টসটা প্রপারলি দেওয়া, এবং যে কোম্পানি এটাকে প্রোভাইড করছে সে কোন সেগমেন্টে বা কোনভাবে কাজ করছে সেগুলিকে মার্জ হওয়ার পরে কিন্তু আউটপুটটা পাওয়া যায়। তো আমাদের এক্সপেরিয়েন্স বলে যে লোকাল, মানে আমি যখন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছি, আমি এখানকার নিকটা যতটা অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারছি, বাট ইন্ডিয়ান পিপল যখন আসছে, সে এসে যখন তাদের রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালাইসিস করছে, এখানে একটা গ্যাপ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এবং এইসব কারণে এই যে উনি বললো যে এটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, ওনার লোক যারা কাজ করছে তারা এটাকে ফুল ফ্রুট করতে পারছে না, এই ধরনের প্রবলেম এখানে হয়। কারণ আপনাকে প্রথমে আমি একটা লেকচার প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের সবাই হাতে কাজ করে, এক্সেলে কাজ করে এত অভ্যস্ত হয়ে আছে, হঠাৎ করে আপনি যখন এখানে এসে বলছেন যে আমি ইআরপি দেবো, আপনার এই সুবিধা হবে,
কিন্তু এটা করতে গেলে তো কিছু মানে বেসিক ফাংশন আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, কিছু ডাটা তাকে দিতে হবে। আপনি এক্সেলে ইচ্ছা করলে একটা ডাটা ইউজ করছেন, একটা ডাটা ইউজ করছেন না, মুছে দিচ্ছেন সহজে, একটা টেবিল এদিকে সরাচ্ছেন ওদিকে সরাচ্ছেন। ইআরপি নট লাইক দ্যাট। ইআরপি শুড বি এ ফার্ম জিনিস আপনার, এটা কারণ হচ্ছে এটা একটা লং টার্ম বেসিস আপনাকে আউটপুট দেবে। আমি এটা অনেকটা এইভাবে বলি যে আপনি একটা শস্য বা একটা আম গাছ বা এগুলি যখন লাগাচ্ছেন, এটা লাগিয়ে এটা ফল পেতে আপনাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। এখন আপনি যদি খুব মানে কুইক কিছু আশা করে আপনি লাগালেন আর সাথে সাথে পেয়ে যাবেন, এটা কিন্তু সেই জিনিস না। উনি যেটা চাচ্ছে, উনি যেটা বলছে যে হ্যাঁ ইন্ডিয়ান কোম্পানির সাথে ওনারা করেছে, আমি ঠিক ডিটেলস না জেনে আসলে কমেন্টস করা ঠিক না। এটা অনেকগুলো রিজনেই হতে পারে, সেটা প্রপারলি না পড়ার কারণে অনেকগুলো রিজন হতে পারে। এখন যদি উনি কখনো আমাকে অ্যালাউ করে যে ওনার এখানে দেখার জন্য ইয়ে করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ওনাকে হেল্প করতে পারি যে এটা কেন হচ্ছে না বা কোথায় ওনাদের ফ্লস আছে, সেটা দেখে আমরা হয়তো কিছু এখানে এরশাদ ভাই কারেক্টলি কথা বলেছেন। এর সাথে আরো দুই একটা পয়েন্ট আছে যেটা প্র্যাকটিক্যালি কনসিডার আনার জন্য। সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে, সরি উইথ অল রেসপেক্টস আমি ওনাকে উত্তরটা দিতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানে প্রচুর কোম্পানি আছেন যারা ফিনান্সিয়ালি অনেক বেশি রিচ এবং তারা যে কোনো সময় এসএপি ওরাকল কে ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন। এটা কোনো প্রবলেম না বা কোনো 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 চ্যালেঞ্জও না। কিন্তু চ্যালেঞ্জ যেটা আছে, যেটা এরশাদ ভাই বলছিলেন, বা বড় যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে, আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা নাকি পরবর্তীতে এখন এসএপি বা ওরাকল নিয়ে কাজ করছে। তো সেখানে যে চ্যালেঞ্জটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আসলে এসএপি ওরাকলের কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, ওনারা চান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 90% কেসেসে যে ওনাদের এখানে যে সেট আছে, যেভাবে করা আছে ওইভাবে আপনাকে ফিট ইন হইতে হবে। ওনারা সাধারণত কোনো কাস্টমাইজেশনকে এন্টারটেইন করেন না, আনটিল এন্ড আনলেস এটা খুব বেশি মাত্রায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ঠিক আছে? Okay, right. So let's move forward, Farooq bhai. I think that there is a question. আমার মনে হয় যেহেতু আমরা ডিটেইল জানি না, we cannot respond properly as well. আমরা আলোচনায় ফিরে যাই for the need and why we should accommodate this in our learning system. That's our focus now today for our student. At the same time, আমরা যারা কর্পোরেটে আছি, why we should now consider for this business today. So let's focus into this. Otherwise, actually, question we cannot solve the other problems at this moment. জি, thank you. তো তাহলে আমরা মানে যে জায়গাটা ছিলাম, আপনি বলেন কোথা, মানে আমরা তো এরশাদ ভাই তো এক্সপ্লেইন করেছেন যে এখন যদি আমরা বলি একটা স্টুডেন্ট মানে কেন স্টুডেন্ট কেন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভে আমাদের কেন আমাদের দরকার, অলরেডি আমরা মনে হয় যে এরশাদ ভাই খুব ইলাবোরেটলি বলেছেন, আমরাও কিছুটা বলেছি যে একটা মানে যেটাকে আমরা এমফেসিস করতে চাচ্ছি যে একজন স্টুডেন্ট, এটা আগেও আমরা বলেছিলাম যে একটা স্টুডেন্ট আগে যেই পড়াশোনার স্ট্যান্ডার্ডটা ছিল যে সেইটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। হতে পারে আমাদের মিডিয়াম চেঞ্জ হয়ে গেছে, হতে পারে আমরা আরো কিছু বেশি বই পড়ছি, কিন্তু আমাদের যেই লার্নিং যে ইয়েটা, যে আমাদের এডুকেশনটা আর আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা, জব এনভায়রনমেন্টটা, সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো সিঙ্ক হয়নি। মানে আমাদের এখানে কোনো ছেলেদেরকে, স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, আমি জানি না, কোনো স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে যে 6 মাসের জন্য কোনো জায়গায় ট্রেনিং করে দেওয়া হয় না যে তোমরা আগে শেখো যে যা শিখে আসলা কিভাবে অ্যাকাউন্টিংটা এখানে কাজ করছে, কিভাবে পারচেজটা এখানে কাজ করছে, অথবা কিভাবে সেলস ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে, অথবা এইচআর ছেলেকে নিয়ে যে বসিয়ে দেওয়া হয় না কিভাবে এইচআর ম্যানেজমেন্ট কাজ করে। সো এই জিনিসগুলি যেহেতু তারা থিওরিটিক্যালি জানে, প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু জানে না, কিন্তু জবে যখন যারা ঢুকবে তখন ডে 1 থেকে একজন এমপ্লয়েড হওয়ার সাথে সাথেই তাকে কিন্তু বসিয়ে দেওয়া হবে কম্পিউটারের সামনে যে তুমি এই কাজগুলি, আমরা এই সফটওয়্যার ইউজ করি, তুমি এখানে কাজ করো। এবং সেখান থেকে কি খুব রেয়ারলি সাপোর্ট পাবে তার কলিগসের কাছ থেকে, বিকজ কলিগসরা খুবই বকডাউন অবস্থায় থাকে, যে মানে কাজের এত ওভারলোডেড অবস্থায় থাকে, তাদেরকে আরেকজন নতুন কাউকে ডেভেলপ করা, হেল্প করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সো যেটা এরশাদ ভাই বলছেন যে যখনই আপনি জানবেন, যখনই আপনার জানা থাকবে, সে ফর এক্সাম্পল আপনি আমাদের এইচআর মডিউল উপরে ট্রেনিং নিলেন, একজন ছেলে এইচআর এর উপরে পড়াশোনা করছে, সে একটা কোম্পানিতে জুনিয়র এইচআর এর জয়েন করবে। সো এইচআর এর একটা পুরা জিনিসটা কিভাবে একটা কোম্পানিতে কাজ করে, কিভাবে আপনার রিক্রুটমেন্ট পলিসি গুলি ক্রিয়েট করা হয়, কিভাবে পে প্যাকেজ গুলি ক্রিয়েট করা হয়, কিভাবে একটা সিভি ব্যাংক তৈরি করা হয়, কিভাবে তার স্যালারি গুলিকে প্রসেস করা হয়, কিভাবে তার অ্যাটেন্ডেন্স গুলিকে নেওয়া হয় প্র্যাকটিক্যাল লাইফে,
সেগুলি যদি সে না জানে তাহলে পরে তো তার জন্য ওইটা খুবই প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না যেখানে কি হচ্ছে। এবং এটা খুব ডিফিকাল্ট জিনিস, কিন্তু মানে আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম, এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট জিনিস। সিমিলারলি সেলের সাথে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করব, আপনি সেলস ডিপার্টমেন্টে একটা জিনিস আপনি কাজ করবেন, আপনাকে মালটা ইয়ের থেকে বের করতে হবে, স্টোর ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিনিশ গুডস এর ইনভেন্টরি থেকে বের করতে হবে। ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি কি হতে হয়তো এটা জানেই না, এবং ফিনিশ গুড থেকে আজকাল অনেক কিছু স্ক্যানিং করে বের করতে হয়, অনেক প্রসেসের মাধ্যমে বের করতে হয়, অনেক ডকুমেন্টস তৈরি করতে হয়, সেগুলির সাথে সে গেট পাস কি, সে ইভেন এই গেট পাস কি এই কথাটাই হয়তো সে জানে না। সো এই জিনিসগুলো যদি সে না জানে, তখন তো সে জানা জিনিসটার মধ্যেও তার ভয় চলে আসবে যে ভাই আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করবো। সো এই নলেজটাই তাকে দেওয়া যে এইটা প্র্যাকটিক্যাল এনভায়রনমেন্টে, ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্টে এইভাবে একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন কাজ করে। সুতরাং সেটা সরকারি লেভেলে হোক, বেসরকারি লেভেলে হোক এবং এনজিও লেভেলে হোক, এই নলেজটা তার জানা খুবই আবশ্যক। শুধুমাত্র বইয়ের পড়ার মাধ্যমে তার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সাকসেস আনাটা কঠিন, মানে যদি আমি এক লাইনে বলি আর। জি, বুঝতে পেরেছি। জি, এরশাদুল কবির ভাই, আপনি যদি একটু অ্যাড করেন যে আপনি আপনার যে 3W এর সাথে। হ্যাঁ, এখানে ইস্যুসটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্ট কেন ইআরপি শিখবে, যে প্রশ্নটা আপনি আমাকে করেছিলেন যে স্টুডেন্ট বা ধরেন একজন আর্লি স্টেজে আছে ক্যারিয়ার, রাইট, এনিবডি, রাইট, কেন সে শিখবে? কারণ হচ্ছে যে এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে ফারুক ভাই যেটা বললেন, এখন আপনি বিজনেস অর্গানাইজেশনে যে একটা ইআরপি কিভাবে, প্রতিটা বিজনেস আমি প্রথমেই বলেছি এখনকার সিচুয়েশন অনুযায়ী ইআরপি এখন একটা ম্যান্ডেটরি অপশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেমন একটা অর্গানাইজেশনে এখন একটা কম্পিউটার, এক্সেল, ওয়ার্ড এগুলো যেমন একদম ম্যান্ডেটরি জিনিস, ইমেল অ্যাড্রেস যেমন ম্যান্ডেটরি জিনিস, আজ থেকে 15 বছর আগে বা 20 বছর আগে কিন্তু ইমেল আছে, কম্পিউটার আছে, এটা কিন্তু একটা ইস্যু ক্যারি করতো। আমরা যদি 20 ইয়ার্স ব্যাক চিন্তা করি যে হ্যাঁ কম্পিউটার আছে ওই অফিস, আরে বাপরে সামথিং ইজ দেয়ার। এখন কিন্তু ইআরপি এটা ঠিক এখন ওই স্ট্যান্ডার্ডে চলে গেছে। এখন যেটা চলে গেছে কম্পিউটারের যে পজিশনে, যে কম্পিউটার, ইমেল অ্যাড্রেস এটা তো কমন, সবার ইমেল অ্যাড্রেস আছে, যত মোবাইল ইউজার আছে সবার ইমেল। ঠিক তেমন ভাবে ইআরপিটা এখন সমস্ত বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাচ্ছে। এখন যখন এটা স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে যখন আমি একটা জব সিক করতে যাব বা আমি একটা প্রফেশনাল আছে, আমার যদি সেই নলেজ না থাকে, তাহলে আমাকে তো আমার ম্যানেজমেন্ট তো কখনোই আমাকে অ্যাপ্রিজাল দিবে না। আমাকে তার পারফরমেন্স, কি পারফরমেন্স, কেপিআই এতে আমি সবসময় পিছিয়ে থাকছি। তখন আমার কেপিআই যখন পিছিয়ে থাকবে, আমার পারফরমেন্স যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে আমি ডেভেলপ করতে পারবো না। কারণ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, সেলফ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমার এই ধরনের ফেদার্স না থাকে আমার ইয়েতে, আমি শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে আসছি, আমি অমুক কোম্পানিতে 6 বছর ম্যানেজার ছিলাম, অমুক কোম্পানিতে 3 বছর ম্যানেজার ছিলাম, কিন্তু আমি ইআরপি কি জানি না, এখন আর তাকে ভ্যালু ক্যারি করবে না। It's like personal email address. Right, it's just a experience is just number. আমরা যদি একই কাজ বারবার রিপিট করি, it doesn't mean any value addition. Let me ask you, যদি এরকম হয় যে একটা অর্গানাইজেশন তার কাছে ইআরপি আছে, ইআরপি সিস্টেমটা আছে, রাইট, সিমিলার টাইপ ইন্ডাস্ট্রি, সে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি or garment industry, X company kache they are using the ERP system. Okay. Y company not using the ERP system. So what is the difference between the, in terms of productivity and efficiency? Do you have the global data and research and all those? If you can just share with us. I just missed your first phase that you are asking like that, যে আপনি একটা বলছেন একটা কোম্পানির আছে, একটা কোম্পানির নাই, রাইট, তাদের ভিতরে প্রোডাক্টিভিটি ডিফারেন্সটা কেমন ভাবে ডিফার করে? ওকে, ইন টার্মস অফ যদি আমি গার্মেন্টস এর কথা বলি, জি, যদি গার্মেন্টস নিয়ে আমি সেক্টরটাকে নিয়ে বলি, গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এটা একটা 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ফার্ম। মানে একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ফার্ম যে নাকি ইআরপি ইউজ করছে না, তার অবস্থাটা হচ্ছে এরকম, সে অন্ধকারে বসে আছে কিন্তু নিজে নিজে হাসছে, দেখতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে সে তার প্রতিটা জিনিসের জন্য, তার প্রোডাকশন ডেট, তার প্রোডাকশন, ডেইলি প্রোডাকশন, তার ম্যানেজমেন্ট সবকিছু তাকে একজনকে মালিক কেন্দ্রিক, তার মালিককে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে, প্রতিটা জিনিস হচ্ছে, ফলো আপ করার পর প্রতিবার তাকে প্রতিটা পদে পদে তাকে নিজেকে ট্র্যাক করতে হচ্ছে। ট্র্যাক করতে গিয়ে সে তার আসল পটেনশিয়ালিটি, যে মার্কেটিং, তার ডেভেলপমেন্ট, কোড ডেভেলপমেন্ট, এগুলি সব হারিয়ে ফেলতেছে। আর যার নাকি এখানে ইআরপি আছে, তিনি কিন্তু তার টেবিলে বসে খালি রিপোর্ট দেখছেন যে আজকে আমার কোন অর্ডারটা কতটুকু ডেভেলপ করেছে, শিপমেন্ট ওয়াইজ সে ডিউ টাইমে আছে কিনা দেখছে। আজকে পর্যন্ত সে কতগুলি নতুন অর্ডার উনি গ্র্যাব করেছে, আজকে পর্যন্ত উনি কতগুলো অর্ডারের পেমেন্ট রিয়েলাইজ করেছে,
উনি কিন্তু তার টেবিলে বসে দেখছেন এবং দেখে ওই ডাটা দিয়ে উনি অ্যানালাইজ করে উনি ডিপার্টমেন্টাল হেডকে কল করছেন, কল করে বলছেন তুমি এটা ঠিক করো কারণ তোমার এটা পিছায় যাচ্ছে। আর যার নাই তাকে যেতে হচ্ছে নিজে গিয়ে ফিল্ডে গিয়ে কাগজ নিতে হচ্ছে। যে লোক একটা আই সরি আমি কাউকে আন্ডারমাইন করে কথা বলছি না, যে নাকি ফ্লোরে যিনি এন্ট্রি করে দিয়েছেন তার যে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তার ফ্যাক্টরি ম্যানেজার সেটা আবার হাতে কাটাকাটি করে আবার স্যারের কাছে দিয়েছেন বেলা শেষে, বিকাল বেলায় এসে বা সন্ধ্যার সময় এসে, ততদিনে দিন শেষ, ততক্ষণে কিন্তু আপনার প্রোডাকশন ডেট শেষ, আপনি আবার ওভার টাইম করে আপনার কস্ট অ্যাকোয়ার করে আপনি ওই অর্ডারটা লস করে যাচ্ছেন, যেটা আপনাকে ইআরপি কিন্তু প্রোটেক্ট করে দিচ্ছে। আপনাকে একটা কথা আমি জাস্ট বলি ভাই, জাস্ট এটা কমপ্লিমেন্ট করার জন্য, যে রিসেন্টলি আমাদের দেশে কিন্তু মানে 70% গার্মেন্টের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ম্যানুয়ালি প্রোডাকশন টাকে ম্যানেজ করা হয়। দ্যাট ইজ, আপনি যদি কোনো গার্মেন্টসে যান তাহলে দেখবেন, বা আপনি নিশ্চয়ই গিয়েছেন, যে ওনাদের একটা ডেইলি একটা বোর্ডের মধ্যে প্রোডাকশন আওয়ার বেসিসে প্রোডাকশনটাকে লিখতে হয়, ঠিক আছে? কিন্তু ওনারা যে ফিজিক্যালি এসে একটা ছেলে এসে লিখে যায় যে এই ঘন্টায় এই স্টাইলে এতগুলি পিস প্রোডাকশন হয়েছে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু মালিক জানছেন না, যেটা এরশাদ ভাই বললেন। অথচ অন্য এনভায়রনমেন্ট মধ্যে এখানেই এখনো অনেক কোম্পানি আছে যারা সেলাই মেশিনের উপরে ডিভাইস বসিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিটা সেলাই প্রতিটা জিনিস সেলাই হওয়ার সাথে সাথেই ওখানে তারা স্ক্যান করে দিয়ে দিচ্ছে। স্ক্যান করার সাথে সাথেই ম্যানেজমেন্ট জানতে পারছে যে আমার আজকের দিনে এই পজিশনের অবস্থা, আমার আজকে 50,000 এই ঘন্টায় 50,000 পিস প্রোডাকশন হলো, এবং ওখান থেকে সিস্টেম তাকে কিন্তু বলে দিচ্ছে যে তোমার প্রোডাকশন প্ল্যানিং ছিল এত পিস করার, তুমি কি মানে ইয়েতে আছো, মানে প্রোডাকশন প্ল্যানিং এর ইয়েতে লেভেলে আছো নাকি তুমি পিছনে চলে গেছো, তাহলে তোমার কতটুকু ওভার টাইম করতে হবে। তাহলে আপনি এখান থেকে বুঝতে পারছেন যে কম্পিউটারাইজ এনভায়রনমেন্ট এবং নন কম্পিউটারাইজ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, যে তার লেভারেজটাই অন্যরকম। অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, আমি এই মুহূর্তে I'm inviting a guest, Mr. Saif Helali. Mr. Saif Helali, he is a former quality assurance manager at Lee Wrangler Asia বাংলাদেশ লিয়াজন অফিস। উনি আমাদের সাথে যোগ দিতে চেয়েছেন, আমি ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, উনি ফেসবুকে আমাদের কমেন্ট করেছেন। সো আই এম ইনভাইটিং মিস্টার সাইফ হেলালি, প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড। এবং আপনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট মোস্ট সিম্পলার, প্লিজ গো অ্যাহেড এন্ড সে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে। Hi, good evening, everyone. Assalamu alaikum. How are you, sir? Walaikum assalam. We are good, thank you. It's my privilege. আমি প্রায়ই দেখি আপনার কোচ কামরুল হাসান লাইভ conversation on different topics. So basically, yes, ERP তে আমি যখন কমেন্টটা করেছি তখন it was probably we were in the very initial stage of our conversation. পরবর্তী in later part, I already got the message from other guest. Yes, it's a very simple tools এবং প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এনভায়রনমেন্টে এখন এটা ইন্ট্রোডিউস হয়নি, বাট যারা ইন্ট্রোডিউস করেছে it's not that much of complicated. It's a very solid and structured kind of software. Everyone from each relevant department, they will input their data of production tracking or raw materials tracking, or production planning, or production status, or shipment status, and commercial status, and everything, etc., etc. So এটা যে relevant department গুলো আছে usually তারা করে থাকে. It is not too complicated at all. But yes, যদি কেউ এটার more insight বুঝতে চায়, end-to-end knowledge about the ERP software, then to some extent it is really a huge task. But it is not required for a management training. That's what I am trying to mean. So আচ্ছা, আপনি পড়াশোনা করেছেন on supply chain from ABP UK থেকে, and also the Dhaka International University থেকে আপনি পড়াশোনা করেছেন. So let me ask you, you also worked for Target and CNA and also Levi's. So how much it helped you in your career over the years? See, আমি এটাকে দুটো ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে দেখতে চাই। একটা হলো টোটাল সোর্সিং পার্সপেক্টিভ, লাইক যদি আমরা ইন্টারন্যাশনাল রিটেল অর্গানাইজেশন গুলো নিয়ে কথা বলি, লাইক লি র্যাঙ্গলার, মাই রিসেন্ট ফার্স্ট অর্গানাইজেশন, এখানে আমাদের কিছু ভেরি বেসিক সফটওয়্যার গুলো আছে। বাট আমি যদি একটা লিভাইসের দিকে যাই, ওখানে আমরা 18 থেকে 22টা সফটওয়্যার, production tracking, sourcing, compliance, quality control, quality performance, measuring factors, parameters, tools. There's lots of software আমরা ইউজ করতাম, right? But এক একটা organization
এক এক ভাবে আপনার তারা ইআরপিটা নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নেয়। বাট যেটা আমরা সলিড ইআরপি বলতে চাই বা আমি যেটা মিন করি, আমি যেটা দেখেছি ইন দ্য মিন হোয়াইল আমি আবার ওয়ান অফ দি বিগেস্ট অ্যান্ড বেস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতেও কাজ করেছি। তো সেখানে আমি দেখেছি যে ইআরপি ওখানে যে এতটা ইউজফুল এবং এতটা হেল্পফুল ফর দি ম্যানেজমেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার থিংস আর অন দি রাইট ওয়ে। In fact, in production environment, three things are quite important. Number one, on-time shipments. What are the relevant factors to ensure on-time shipments, on-time booking of the raw materials, at the same time, on-time approval of the raw materials to ensure the on-time booking. So therefore, I want to say ERP is a very useful software especially for the manufacturing facilities. If somebody can use it, they can definitely get maximum benefit out of it. What are those benefits? Number one, the last moment hiccups and shocks because of delays, because so many factors are involved in production environment, like not only raw materials, the machineries matters are there, production failures are there, then poor quality failures are there. So many multiple causes are there. Even in many cases, because of commercial approval, things are not moving ahead. So it is also quite obvious to the management through the ERP input from that relevant department in the real manufacturing environment that what is the real scenario of today's production or today's shipment. So thus, to me, in production environment, ERP is more helpful and useful if somebody can really introduce and use it properly. Okay, moreover, fantastic. I mean, sorry, Ji. sir. I would also like to add a few more things about the ERP. Nowadays, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, like আমি 30th management training from WET, SAST, OST, KUET, from different qualified universities, engineering universities of Bangladesh. এদেরকে আমি একটা অর্গানাইজেশন থ্রুতে তাদেরকে 3 মাস যাবত ট্রেনিং করিয়েছিলাম। তো ওখানে আমি দেখেছি যারা এখন এসছে আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, যদি আমি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলি, তারা for them it's nothing really. They are quite hands-on because of their very strong academic background. তাদের মধ্যে আমি দেখেছি যে ছেলেটা একটা অর্গানাইজেশন, you have trained them 3 months, right? That's what you said. Yes, on different aspects. Not only on ERP. It's all about the garment manufacturing, quality control, supply chain management. Absolutely. What if somebody is actually having this knowledge beforehand, before entering to the organization? So what would it be? সেক্ষেত্রে কি এই যে 3 মাসে অর্গানাইজেশন যে রিসোর্স গুলা যে ইনভেস্ট করলো, সেক্ষেত্রে কি হতে পারে? Because I am trying to understand from আপনি যেখানে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করিয়েছেন versus somebody who is coming into knowing fundamentals of the system. I got your point. Yes, it is really helpful, and it is a core advantage, competitive advantage for the applicant for the same job as a fresher. And of course, the organization will give him privilege because of having this knowledge before entering into the real world. Okay, so আমি মনে হয় আপনি এখানে একটু ওয়েট করেন. So user point of view will come back to you. User point of view and the manufacturer or assembling point of view. আমাদের এখানে যারা এরশাদুল কবির ভাই আছেন এবং জিএম ফারুক ভাই আছেন. So let's talk about it. So আমরা এখানে we got a user, we got somebody who is training the employees and organizations and in the garment industry. So let's talk. My privilege. Thank you so much for giving me this privilege to connect with all these industry fellows. সাইফ ভাই যেটা বললেন is absolutely correct. ERP তে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে যে কস্ট চেইন যে ইনফরমেশনস গুলি দরকার পড়ে, সেটা ERP তে যেভাবে প্রপারলি পাওয়া যায় এবং যে এফিশিয়েন্টলি পাওয়া যায়, সেটার জন্য ERP ওখানে খুবই হেল্পফুল। এবং অবশ্যই ERP একটা ফান্ডামেন্টাল মানে বেসিক ইজি থিং। দ্যাট মিনস ERP যে মডিউলগুলি থাকে, যে মডিউলে কাজ করছে, সে তার বারে তাকে কোনো কিছুতে এন্ট্রি করতে না হওয়ার কারণে, একই কাজ বারবার করার কারণে সেটা তার জন্য ইজিয়ার জিনিস হয়ে যায়। সাচ এজ যিনি ভাউচার এন্ট্রি করছেন একদম অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে, সে ভাউচারটা ডেলি 20টা 25টা ভাউচার এন্ট্রি করার কারণে সেটা একেবারেই সহজ হচ্ছে, তাকে আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। সিমিলার ভাবে যে স্টোরে আছেন, আজকে আমার ইস্যু স্লিপ তৈরি করতে হবে, এইটুকুই তার কাজ। সে একই কাজ বারবার করতে করতে
তাকে কিন্তু আর অন্য কাজ নিয়ে চিন্তাই করতে হয় না। হুম। বাকি কাজটা ব্যাকগ্রাউন্ডে সিস্টেম করে দিচ্ছে তাকে, কোনটা নাই, কোনটা আছে, কোনটা অর্ডার দিতে হবে, কোনটা সেফটি লেভেল কমে গিয়েছে, অটোমেটিকলি সিস্টেম মেল পাঠিয়ে দিচ্ছে প্রকিউরমেন্টের কাছে, প্রকিউরমেন্ট এটা পারচেজ করে আবার ফিল আপ করে দিচ্ছে। এই জিনিসগুলো তখন কি হচ্ছে, তখন এত ইজি হয়ে যায়, এবং জি। সেই ইজি হওয়ার কারণে যে সেগমেন্ট যার কাজ সে খুব ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারে। হুম। এবং আমাদের এখানে আরএমজির কথা উনি যেটা বললেন, শুধু আরএমজি বলবো না আমি, আরএমজি তো অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট। ওখানে যে আপনার এই যেহেতু শিপমেন্ট ডেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভাইটাল রোল প্লে করে, যে শিপমেন্ট ডেটটার উপর সবকিছু নির্ভর করে। এখানে লিঙ্ক হচ্ছে এই শিপমেন্টটাকে প্রপারলি করতে গেলে আপনার অনেকগুলি ক্রাইটেরিয়া আমাকে ফিল আপ করে আসতে হয়। প্রপার প্ল্যানিং দরকার পড়ে, র মেটেরিয়াল প্ল্যানিং দরকার পড়ে, অ্যাপ্রুভালের দরকার পড়ে, আবার যে লিড টাইম একটা আছে, যেমন ধরেন আমি একটা গুডস ইম্পোর্ট করে আনতে গেলে যে সময় লাগবে, লোকাল যে জিনিসগুলি লাগবে সেগুলো আবার সময়টা কম, এই যে ম্যাচ করে আমার প্রোডাকশনটা শুরু করতে হবে, এবং আমার প্রোডাকশন টাইমটা অ্যাড করে নিয়ে আমার শিপমেন্ট ডেট, দ্যাট মিনস আমার কাট অফ ডেট আমরা যেটাকে বলি, মানে আমার গুডসটা রেডি টু গো, এটা করতে গেলে এই যে ইনফরমেশনগুলো সব গ্যাদার করে একসাথে রেডি করে সিস্টেম কিন্তু তখন অটোমেটিক হেল্প করে। যে আমি একটা গুডস আমি যখন চুজ করলাম আমি এটা ইম্পোর্টেড গুডস, তখন সিস্টেম অটোমেটিকলি সেটা কাট অফ ডেট ক্যালকুলেশন করে তাকে মিনিমাম ডেলিভারি ডেট সিস্টেম বলে দিবে, যে হ্যাঁ ভাই তোমার এইটা যখন এই তারিখে যদি তোমার শিপমেন্ট ডেট হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই এই গুডসটা ইন হাউস হতে হবে এই তারিখে। রাইট, আমরা ডিটেইলে আমরা যাব এরশাদ ভাই এবং ফারুক ভাই। আমরা যদি জানতে চাই যে আপনাদের সোফা লাস্ট 20 ইয়ার্স অর 15 ইয়ার্স হোয়াট এভার আপনারা যেটা কাজ করছেন, যে আপনারা যেটা বলছেন যে মোর দ্যান 200 অর্গানাইজেশনস অলরেডি ইউ হ্যাভ ইনস্টলড, সো আপনারা ওভারঅল দি এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি যদি চিন্তা করেন, সেখানে আমাদের গার্মেন্ট এন্ড আদার ম্যানুফ্যাকচারিং, সো হোয়াট ডু ইউ সি the other industries in terms of using the ERP system? After taking your concern, I will come back to again Mr. Helali. যে আপনি কিভাবে দেখছেন from your industry point of view as well? জি, আমরা তিনজনের কথা শুনবো। এখানে অ্যাকচুয়ালি হেলালি ভাই যে কথাটা বললেন ওটাকে কন্টিনিউ করে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হেলালি ভাই যে কথাটা বলেছেন, আজকে যদি আপনি আমরা যে ফোরামে কথা বলছি, এখানে যে টপিকটা আছে যে স্টুডেন্টদেরকে বা যারা একটা লেভেলে এমপ্লয়মেন্টে আছেন তারা যদি তাদের ইয়েটাকে বাড়াতে চান, জব স্ট্যাটাস বাড়াতে চান, তাহলে ইআরপি নলেজটা কেন তার জন্য প্রয়োজন, একজন এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে কেন প্রয়োজন, একজন কি বলে ওটার নাম, একজন স্টুডেন্টের জন্য কেন প্রয়োজন, সেখানে অলরেডি হেলালি ভাই এটাকে মেনশন করেছেন। এবং আমি জাস্ট ওটাকে বলছি, যখন আপনি হেলালি ভাই যেমন বলছেন যে ওনার স্টুডেন্ট যারা নলেজটা নিয়েছে, নেওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ওটা আপনাকে কমফোর্ট দেয়। ব্যাপারটা ঠিক ওই জায়গাটায় বুঝতে হবে যে আপনি ধরেন একজন, আমরা বারবার ওই কথাটা বলছি যে ধরেন আমরা একটা গার্মেন্টস এর রিয়েল লাইফ সিনারিওতে কিভাবে কাজ হয়, একটা মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করে, একটা কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করে, যখন একটা স্টুডেন্ট সেই জিনিসটা জানতে পারছে এবং যখন তাকে সে 6 মাস ধরে এই সম্বন্ধে তার একটা নলেজ হচ্ছে, তার কাছে আমরা কিছু রাইট আপ দিচ্ছি, কথার কথা বলছি, আমাদের সফটওয়্যারে তারা এন্ট্রি করছে, তার মাধ্যমে হচ্ছে কি সে একটা ভার্চুয়াল জিনিস কিন্তু তার নলেজের মধ্যে চলে আসতেছে। সে প্র্যাকটিক্যালি গার্মেন্টস এ না কাজ করেও কিন্তু জেনে যেতে পারছে যে গার্মেন্টস এর একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টে কিভাবে কাজগুলি হয়। তো বা আরেকটা ধরেন আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, ইউ নেম এনি ডিপার্টমেন্ট, আমরা যদি ওই নলেজটা তার প্র্যাকটিক্যাল থেকে যায়, তাহলে কি হচ্ছে, তার যে সে যখন জবে যাচ্ছে বা ইন্টারভিউতে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে কনফিডেন্ট থাকে এবং কমফোর্টেবল থাকে। যখন জবে যায় সে জানে যে আমি আজকে মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টে আমার চাকরি হয়েছে, আমি জানি আমার এখানে কি কাজ করতে হবে, কিন্তু তার মধ্যে শেকিনেসটা থাকে না। হি ফিলস মোর কমফোর্টেবল যে ভাই আমি আমার নোন জায়গাতে এসেছি। কিন্তু যখনই একটা ছেলে সামাও আমরাও হায়ার করে নিচ্ছে, ফ্যাক্টরিরা হায়ার করে নেওয়ার পরে যখন মানে তাকে জায়গা মতো বসাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স এটাই বলে যে 2-4 মাস 6 মাস পরে ওই ছেলে কাজ করতে পারে না, তখন আলটিমেটলি চাকরি থেকে তাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়, আরেক জায়গায় সে তখন সুইচ করে। এই আমাদের এই যে জব চেঞ্জ করারও যে একটা টেন্ডেন্সি আছে, এটাও কিন্তু এটাই কারণ যে সে কিন্তু ওই জায়গার মধ্যে কিছু দিতে পারে না। যখনই দিতে পারে না তখন 6 মাস পরে তখন ম্যানেজমেন্ট তাকে ধরে যে কই তুমি তো কিছু শিখলে না বা দিতে পারছো না, কারণ ম্যানেজমেন্ট তো তাকে ওই ফ্রেশার্স ট্রেনিং তো আর করায় না যে ভাই তোমরা বসে বসে ট্রেনিং গুলি করো, ঠিক আছে। তো এই জন্য ওই হেলালি ভাইও যেটা বলছেন, আমাদের কথা হলো ট্রেনিং এর কোনো বিকল্প নাই। মানে আপনি সেটা ইআরপি ট্রেনিংই নেন বা যে কোনো ধরনের ট্রেনিংই নেন, আপনার এই ধরনের কোর্স যেটা জব ওরিয়েন্টেড সেগুলির খুবই মানে আপনার আছে, ইম্পর্টেন্স আছে, যদি আমরা ওটাকে বুঝে থাকতে পারি যে আমার কেরিয়ারের জন্য কতটুকু হেল্প করবে। সিমিলারলি একজন ভাই
উনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন, উনি হয়তো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন, কিন্তু উনি যদি এখন মনে করেন যে আমি আরেকটা কোম্পানিতে গিয়ে আমি এখানে অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে আছি, আমাদের অনেক মানে ইউজার ছিলেন যারা একটা কোম্পানিতে অফিসার হিসেবে ছিলেন, তারা এখন একটা কোম্পানিতে গিয়ে অ্যাকাউন্টস এর হেড হয়ে কাজ করছেন। এখন ওই অ্যাকাউন্টস হেড হয়ে যখন কাজ করবে, তখন তার যে ইআরপি নলেজটা দরকার পড়বে, সেটা কিন্তু যখন সে অফিসার হিসেবে কাজ করছিল তার থেকে অনেক বেশি দরকার পড়বে তার ওইখানে। কারণ যেটা এরশাদ ভাই বলছেন যে একটা ছেলে যখন স্টোর ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, যা সে স্টোরের কাজটাই করছে অথবা ইনভয়েস রেডি করছে, কিন্তু যখন সে তার জবের স্ট্যাটাস বাড়াতে যাবে, না আমি 2 বছর 5 বছর ধরে অ্যাকাউন্টস এর অফিসার হিসেবে কাজ করছি, এখন আমি মানে জিএম হিসেবে কাজ করতে চাই বা এজিএম হিসেবে কাজ করতে চাই, তখনই সে জিএম অথবা এজিএম বা ডিজিএম লেভেলে চাকরির জন্য চেষ্টা করবে। তখন কিন্তু তাকে জানতে হবে যে এইখানের মধ্যে কম্পিউটারাইজ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সেলস ডিপার্টমেন্ট, পারচেজ ডিপার্টমেন্ট, এইচআর কিভাবে কাজ করছে, যেখানে নাকি অ্যাকাউন্টস থেকে আমি হেড করছি, সুতরাং অ্যাকাউন্টস কিভাবে এগুলি যারা অ্যাকাউন্টস এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এগুলি আমার জানা দরকার। সুতরাং সেই জন্য একজন যারা জবে আছেন ওনাদের এই জন্য শেখা দরকার যে একটা ইআরপি টোটালিটিতে একটা অর্গানাইজেশনে কিভাবে কাজ করে, সেটা হলো তাদের দিক থেকে। আর যিনি কাজ করছে স্টুডেন্ট, তার জন্য আমরা অলরেডি বললাম। আর ডেফিনেটলি আমরা যেটা বলছি যে আমরা যে সমস্ত আগে আমরা যখন কাজ করতাম তখন বিভিন্ন কোম্পানি বলতো ভাই আমাকে অ্যাকাউন্টস প্যাকেজটা দেন অথবা ইনভেন্টরি প্যাকেজটা দেন বা এরকম দেন, কিন্তু আমরা গত 10 বছর থেকে যে ট্রেন্ডটা দেখছি, 10 বছর বা 15 বছর থেকে, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি এখন আর ইন্ডিভিজুয়ালি একটা দুটা মডিউল নিয়ে কাজ করতে চায় না। তারা বলে যে আমার পুরো কোম্পানিটাকে আপনি কম্পিউটারাইজ করে দেন, একদম পারচেজ থেকে শুরু করে সেলস থেকে শুরু করে সবকিছু। এবং তাতে করে কি হয়, ওনাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওনাদের টাইম সেভ হয়, ওনাদের জব রিডান্ডেন্সিটা কমে আসে, ওনাদের অপটিমাম ইউজেস অফ ফান্ড হয়, এবং এট দ্য সেম টাইম সবসময় তারা জানার মধ্যে থাকেন, একটা জাস্ট ক্লিকিং আ বাটন ওরা জানতে পারছেন যে আজকে আমার পুরো কোম্পানির অবস্থাটা কি। আমার অ্যাবসলিউটলি আমি তিনজনের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করব, ফারুক ভাই, হেলালি ভাই এবং আমি আমাদের গেস্ট তিনজনকে। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ যে if you compare the last 10 years versus next 5 years, where do you see in terms of using this business automation, especially the after the COVID-19 scenarios into the economy and the industry point of view থেকে, if you want to compare কি দেখতে পাচ্ছেন সামনের দিনকে? জি প্লিজ। Excuse me, can I take this lead or sure again let's take it. আমি তিনজনের কাছ থেকে শুনবো। জি বলেন প্লিজ। All right. So yes, the post-COVID scenario in our manufacturing environment all over the world, not only in Bangladesh, will be very tough and challenging for sure. So in terms of many aspects, number one, the cost reduction and efficiency. So both will come equally parallel and equally it will be important. So এখন কেউ যদি cost reduction করতে চায়, আমরা সবাই জানি যে আমাকে ওয়েস্ট রিডাকশন করতে হবে, and we have to gain most efficiency out of least input, minimum input. So ultimately যখন আমাকে এটা করতে হবে, তখন আমার জন্য দুটো অপশনস খোলা থাকবে, একটা হলো অটোমেশন আর একটা হলো কম্পিউটারাইজড সিস্টেম। সো আমি যদি অটোমেশনে যাই, সেখানে আবার মাল্টিপল চ্যালেঞ্জেস সামনে চলে আসবে। জব কাট নাম্বার ওয়ান। যখন আমি কম্পিউটারাইজেশন যাই, তখন আমার হাইলি স্কিলড ওয়ার্কফোর্স লাগবে। তো তখন এখন যে লোকটা স্টোর থেকে শুরু করে ফাইনালি, আমি যদি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, শিপমেন্ট পর্যন্ত ইআরপিটা ডিফারেন্ট পিপুল ম্যানেজ করছে, ডিফারেন্ট এমপ্লয়ি ম্যানেজ করছে, তখন হয়তো এটাকে আরো কনসলিডেটেড ওয়েতে নিয়ে আসবে। দেখা যাবে যে সর্বোচ্চ 10টা ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজ করতে হবে, 3টা বা 4টা, ম্যাক্সিমাম 4টা এমপ্লয়িকে। So আমি এইভাবে দেখি post COVID-19 scenario will be very challenging, still unpredictable. It is too early to comment যে কিভাবে post COVID-19 ERP or automation or these computerization systems like ERP or SAP will work in the industrial environment. বিকজ একটু আগে যেহেতু আমি বলেছি যে এখানে জব এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশনের একটা ব্যাপার থাকবে, তখন হয়তো যেটা হবে যে আমরা ইফিসিয়েন্সিটা কিভাবে প্রডিউস করতে পারি অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার অল দিস অটোমেশনস, অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস কম্পিউটারাইজড সিস্টেম ইন আওয়ার ওয়ার্ক, লাইক আমার ফল্টি গুডস আমি প্রোডাকশন কমিয়ে আনতে পারি কিভাবে, আমার এফিসিয়েন্সি আমি কিভাবে গেইন করতে পারি, লাইক আমার এসএমডি, একটু ডিফারেন্ট টার্মিনোলজিতে আমি চলে গেলাম, হয়তো ফারুক ভাই এবং
Rashadul Karim bhai, quite familiar, of course you also. SMB এখানে আর কোনো কম্প্রোমাইজের কোনো সুযোগ থাকবে না। র ম্যাটেরিয়াল সোর্সিং এ অনেক সময় 3 থেকে 4 দিন অনেক সময় আমাদের টাইম কিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে রাইট ফার্স্ট টাইম আর ফার্স্ট টাইম রাইট এনশিওর করতে হবে in all works of sourcing activities and manufacturing activities. This is what is my till moment post COVID-19 real manufacturing environment কি হবে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এটা মনে হচ্ছে, যদি আগেও বলেছি আমি এটা too early to comment, but এখন পর্যন্ত এটা আর কি আমার মনে হচ্ছে। আচ্ছা, I mean over the last 10 years where do you see the trend? Is it increasing or what do you see it? Increasing means ERP The automation, the automation rate in the industry. Absolutely, of course, absolutely. Of course. Okay, fantastic. Of course, it has increased a lot. It has increased a lot, and those who couldn't adopt with this automation, modern production tracking system using ERP tools, they are no more in the industry, or they are still struggling to exist in the business. Okay, so one more question to you, and then coming back to Rashadul Kabir bhai. So have you seen the employees in your previous organizations that are actually equipped now using this software and technology and platform, so they are lacking behind in terms of gaining their promotion and positions and their responsibility? Sure, আমি আপনার এটার আনসারটা দেওয়ার আগে আমি যখন আপনার এই ফোরামে ডিসকাস করছিলেন আমি প্রায় ফলো করি আর কি, আপনার হঠাৎ করে আমি যখন ফেসবুকে কানেক্ট হলাম তখন আমি আসলে আপনাদের ডিসকাশন পয়েন্টটা মিস করে গিয়েছি। পরে বুঝতে পারলাম যে এইটার একটু আগে ফারুক ভাই অথবা সাথে করিম ভাই ক্লারিফিকেশন দিচ্ছিলেন যে এটা আসলে হোয়াট ইট ইজ অল অ্যাবাউট, যে আজকে ডিসকাশনটা কি কোন টপিকে হচ্ছে। অফকোর্স যারা অলরেডি হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এন্ড স্কিলস আছে অন ইআরপি তাদের তো একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে রিয়েল ওয়ার্কিং লাইফ এবং জবে, এবং যাদের থাকে না প্রমোশনের ক্ষেত্রে তো তারা অফকোর্স একটা জায়গায় স্টাক হয়ে যায়, প্রমোশন তো দূরের কথা, দে আর নট এট অল প্রায়োরিটাইজড ইন দেয়ার অর্গানাইজেশন, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যাদের আছে শুধু থাকলেই হবে না, এটার সঙ্গে কিছু ফ্যাক্টরস আছে, আমাকে কাইন্ডলি হেল্প করবেন ফারুক ভাই এবং এরশাদুল কবির ভাই। ইআরপি শুধু আমি একটা ডেটা ইনপুট দেওয়ার পরে এটা আমার স্ট্যাটাসটা শো করছে, বাট আমি চাচ্ছি যে যদি ইআরপিটাকে আমি আরেকটু এক্সটেন্ড করে নিতে পারি, হোয়াট আর দি রুট কজেস and what are the probable solution to move ahead, and what are the root causes of unable to moving ahead, এটাও যদি একটু 1 or 2 or 3 অপশনস থাকে তাহলে মনে হয় ট্র্যাকিং আর ইজি হয় ম্যানেজমেন্টের জন্য। তখন ওই রেসপেক্টিভ যে লোকটা এই কাজটা করছেন যে এমপ্লয়ি, আলটিমেটলি তারও ইফিসিয়েন্সি কিন্তু ওটা অবভিয়াস হয়ে ওঠে আর ভিজিবল হয়ে যাবে টপ ম্যানেজমেন্টের কাছে। তখন ডাজ অলসো দে ক্যান গেইন ম্যাক্সিমাম ক্যারিয়ার বেনিফিট আউট অফ ইট ফ্রম দ্যাট টপ ম্যানেজমেন্ট। This is what is my very little understanding about as from the management perspective. Ji, thank you, please stay there. Rashadul Kabir bhai, জি থ্যাংক ইউ। আপনি প্রথমে যে প্রশ্নটা করলেন সেটা হচ্ছে যে কোভিড সিচুয়েশনে কি এটার ইআরপির রিকোয়ারমেন্টস কি হবে, অটোমেশনের ইমপ্যাক্টটা কিভাবে তৈরি হবে। অ্যাকচুয়ালি লাস্ট 10 ইয়ার্স বা 15 ইয়ার্স ধরে অটোমেশনের ইমপ্যাক্টটা ছিল খুব আপার লেভেল গ্রাফ। এখনকার সিনারিওতে গ্রাফের মধ্যে আসলে আমি বলবো যে ডাবল প্লাস হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে যেটা এক তো হচ্ছে সিনারিওটা একটা এই ধরনের সিনারিও তো আমরা 100 বছর আগে পেয়েছিলাম, তো 100 বছর আগে যেহেতু ছিল সেই 100 বছরের ঘটনা কারোর মধ্যেই নেই, আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার আছে তাদের তো নেই, এবং আরো পৃথিবীর রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডেও নেই, যার ফলে সবার মধ্যে এখন এই একটা এটার জন্য একটা প্রিপারেশনের ব্যবস্থা সবাই নিয়ে নিচ্ছে। প্রিপারেশনটা হচ্ছে হোম ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ওয়ার্ক ফ্রম আউটসাইড দ্য অফিস এবং আউটসাইড দ্য ফ্যাক্টরি। এই প্র্যাকটিসটা করতে গিয়ে সবাই এখন এটাতে ইকুইপড হতে চাচ্ছে। ইকুইপড হতে গিয়ে সবাই তার বিজনেস অটোমেশনের দিকে খুব খুব মনোযোগ দিয়ে ইয়ে করছে। কারণ হচ্ছে সবাই বুঝতে পারছে যে এই ধরনের সিচুয়েশন আজকে হচ্ছে কালকে হবে না, এটা কোনো গ্যারান্টি নাই, এবং এই সিচুয়েশনটাকে তাদেরকে অ্যাডপ্ট করার জন্য বা এই সময়টাকে যে লসটা হয়েছে সেটাকেও কভারেজ করার জন্য তাদেরকে নিজেদেরকে তাদের প্রফিটটাকে ইনক্রিজ করার জন্য তাদের কস্ট কাটেলটাও জরুরি। কস্ট কাটেল করতে গেলে দুইটা জিনিস আছে, হয় আমার বিজনেস ছোট করে ফেলতে হবে কিন্তু আমার বিজনেস ঠিক থাকবে, আমি আমার অটোমেশন করে আমি এটা কস্ট কাটেল করতে পারবো। এখন সেই কারণে আমি দেখতে পাই এটার একটা ভালো ডেভেলপমেন্ট বা ভালো মুভমেন্ট আছে এবং ভালো
জ্যাম্প হয়েছে এবং সবাই এটা নিয়ে ইন্টারেস্ট শো করছে, সবাই এটা নিয়ে আগাতে চাচ্ছে। এটা আমি আমার সাইড থেকে বলছি, আমি সাহেব ভাইয়ের কথাকে আমি ডিফার করছি না। অবশ্যই সাহেব ভাই এক্সপিরিয়েন্স থেকে ঠিকই বলেছেন। তো আমার ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স আমাকে বলছে যে আমাদের নতুন কাস্টমাররাও যেমন ইয়ে করছে, পুরাতন কাস্টমার যারা আছে তারাও একটু বেশি নড়ে চড়ে উঠেছে, তাদের ট্রেনিং এক্সট্রা চাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমরা দেখছি। এখন তার ফলে কোভিড এর এগেইনস্টে আমি মনে করি যে এটা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে গ্রাফের মধ্যে একটা ডাবল কি বলবো জাম্প সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে হয়, মানে ইনক্রিজিং এট ইনক্রিজিং রেট। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আই থিংক লাইক দ্যাট ওয়ে। আর সাহেব ভাই যেটা বললেন, যেটা জানতে চাইলেন, বললেন যে আমি যদি না ভুল না বুঝে থাকি, উনি বলতে চাইলেন, জিজ্ঞেস করলেন আমাদেরকে একটা কোশ্চেন যে একটা ইআরপি রান করতে গিয়ে আরো একজন ইউজার আর একজন ডাটা এন্ট্রি যে করছে এবং যে টপ ম্যানেজমেন্ট যে 3-4টা সেগমেন্ট থাকে, তাদের কার কিসে কি করলে এটাকে আরো বেশি এফিশিয়েন্ট হয়। এটা আসলে একটু টেকনিক্যাল যদিও, যে একটা ইআরপি ইউজ করতে গেলে টপ ম্যানেজমেন্টকে আসলে সবসময় রিপোর্টের দিকে নজর দিতে হবে। আই নিড রিপোর্ট, নাথিং এলস, আই নিড রিপোর্ট অ্যাট এনি কস্ট। এখন যখনই তিনি রিপোর্ট চাবেন তখন লোয়ার লেভেলের লোককে বাধ্য হবে তার ডাটাটা ইনপুট করে আপডেট করে ফেলতে, কমপ্লিট করে ফেলতে। এখন যখন যে পারবে না তখন তার পারফরমেন্স লোয়ার হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে তার কেপিআইটা সহজে বোঝা যায় যে এই আমার লোক, সে কিন্তু এক্সপার্ট না, সে সারাদিন পরে তার যতগুলো পেন্ডিং গল্প সে আপডেট করে যেতে পারছে না। সুতরাং সে যে পারবে আমি তাকেই রাখবো। এখন কে পারবে? যে নাকি আগের থেকে ফ্যামিলিয়ার হয়ে আসছে, আগের থেকে প্র্যাকটিস করে আসছে, আগের থেকে জেনে আসছে, তার জন্য যতটা সহজ হবে, নতুন একজন সেটা শিখে আবার করাটা অবশ্যই সহজ হবে না। এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বা আমার মতে এটাই মনে হয়। এবং সেই ক্ষেত্রে যে যিনি এটা ডেভেলপমেন্ট করতে চান, ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যদি বলি, ম্যানেজমেন্ট লেভেলকে অবশ্যই একটা জিনিসকে মানে দুইটা পয়েন্ট এখানে একটা ইআরপির জন্য মেন্টরি মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে অলওয়েজ লুক আফটার দ্য রিপোর্টস, এন্ড সেকেন্ড থিং অলওয়েজ লুক আফটার দ্য অ্যাপ্রুভালস। এনিথিং ভাউচার হইছে, অ্যাপ্রুভাল একজন অথরিটি থাকবে, সে তাকে ফুল অথরিটি নিয়ে অ্যাপ্রুভাল করতে হবে। আমি প্রথমে বলেছি এটা একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা, কিন্তু বলতেই হচ্ছে আমাকে ওনার কোশ্চেনের যে কোশ্চেনটা করেছে। ইভেন দো একটা পারচেজ অর্ডার ক্রিয়েট হয়েছে, পারচেজ অর্ডারটাকে অ্যাপ্রুভাল যিনি করবেন সে আর দ্য ফাইনাল অথরিটি, মানে তার সে যে অ্যাপ্রুভাল করছে সমস্ত প্রবলেমগুলো তাকে এটা শোল্ডারে নিতে হবে। সে কোনো অবস্থাতে আর তাতে করে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে ফ্রি হয়ে যাবে? ম্যানেজমেন্ট ফ্রি হয়ে গেলেই ওই বিজনেসের পটেনশিয়ালিটি বেড়ে যাবে অটোমেটিকলি। কারণ ম্যানেজমেন্ট তখন অন্য কিছুতে, টপ ম্যানেজমেন্ট অন্য কিছুতে সময় দিতে পারবে, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে সময় দিতে পারবে। এই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে সময় দিলে তার বিজনেস গ্রোথ বেড়ে যাবে, তার ফলে তার আউটপুটও বেড়ে যাবে। এটা আমি মনে করি ওনার কোশ্চেনের অ্যান্সার। ধন্যবাদ। ফারুক ভাই, আপনি কিছু অ্যাড করতে চান? আমি একটু জাস্ট হেডস আপ দিয়ে রাখি, আমরা এখন ওপেন ফ্লোর করব ফর আওয়ার স্টুডেন্ট যারা আমাদের হাউসে আছে। সো প্লিজ জাস্ট গেট রেডি উইথ ইউর কোয়েশ্চেন, কাম ফরওয়ার্ড এন্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন, বিকজ আমরা যেটা বুঝছি যে আগামী দিনগুলোতে সো দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর ফর আওয়ার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, এবং যেটা কোনো বিকল্প নাই। সো গেট রেডি উইথ ইউর কোয়েশ্চেনস। সো ফারুক ভাই, ওয়ান্স ইউ অ্যাড, দেন আই এম গোইং টু ইনভাইট আওয়ার স্টুডেন্ট। আমার মনে হয় যে ওনারা দুজনই রাইটলি বলেছেন, সাহিদ ভাই বলেছেন এবং এরশাদ ভাই বলেছেন। আমি জাস্ট একটা কথাই বলতে চাচ্ছি এখানে, জাস্ট সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা ফিল করছি, এবং আমরা যেহেতু ইআরপিতে আছি, আমরা ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে ইআরপিতে যারা কাজ করছেন, স্যাপ বা আরো যারা বলেন, তারাও কোভিড এর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে আগাচ্ছেন সামনে, যে কিভাবে মার্কেটে কাজ করা যায়। তো যেই ট্রেন্ডটা আমরা দেখছি আসলে, যেটা এরশাদ ভাই বলছেন বা আমাদেরও রিয়ালাইজেশন, যে এখন যারা এন্টারপ্রেনার্স বা মালিক লেভেলে যারা আছেন, তাদের সবারই একটা রিয়ালাইজেশন হয়েছে যে তারা সবসময় তাদের কম্পিউটারাইজ এনভায়রনমেন্টটা এরকম হওয়া উচিত যাতে তারা যে কোনো জায়গা থেকেই কাজগুলি করতে পারেন এবং সেটা কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা মার্কেটে একটা সৃষ্টি হচ্ছে, ডিমান্ড সৃষ্টি হচ্ছে, যে সবাই যদি মনে করেন যে আমার যে সফটওয়্যারটা প্রয়োজন, এটা একদিক থেকে তারা সফটওয়্যার নেওয়ার কথা চিন্তা করবেন, আরেক দিক থেকে যেটা মনে করেন যে আমার যে এক্সিস্টিং সফটওয়্যার আছে, যেমন মনে করেন আমরা বছর দুয়েক হয় আমরা আমাদের সফটওয়্যার থেকে আমাদের ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট কারণে একটা অ্যাপ্রুভাল প্রসেস তৈরি করেছি, যেটা ক্লায়েন্টের কাছে মেইলটা চলে যাবে, উনি একটা ক্লিক অফ বাটন ওনার অ্যাপ্রুভালটা উনি দিয়ে দিতে পারবেন। কথার কথা হয়তো দেখা যাবে যে বহু অর্গানাইজেশনের এইটা এখন মানে ম্যানেজমেন্ট ফিল করছে যে আমাদের যদি কারণ অ্যাপ্রুভাল, হ্যাঁ আমি স্যার এটা করে রাখছি, স্যার আসলে স্যারের কাগজের মধ্যে সাইন নিতে হতো, এখন দেখা যাচ্ছে এটার জন্য কাজগুলি করা যাচ্ছে না। সো এরকম যদি অ্যাপ্রুভাল প্রসেসগুলি
অটোমেটেড থাকে তাহলে ম্যানেজমেন্টের যে কোনো লোকজন এই জিনিসগুলি করে দিতে পারে। মানে বটম লাইন কথা হচ্ছে যে এখন সবকিছু মানুষজন রিমোট এরিয়া থেকে যাতে আনইন্টারাপ্টেড অবস্থায় ফাংশনটা চালাতে পারে, এই ডিমান্ড এখন সবারই হবে। এখন দেখতে হবে যে সেইটার জন্য কে কতটুক আগে, আমরা ভেন্ডার যারা আছি, প্রোভাইডার যারা আছি কতটুকু আগিয়ে আসছি, এবং যারা নিতে চাচ্ছেন তারাও কতটুকু এটাকে তাড়াতাড়ি মানে অ্যাডাপ্ট করতে চাচ্ছেন আর কি। এই জায়গাটার মধ্যেই আমাদের মনে হচ্ছে যে একটা সুযোগ তৈরি হয়ে আসবে আগামীতে। অ্যাবসলিউটলি। সো লেট মি সি, আমাদের এখানে যারা আছেন, আমাদের কর্পোরেট প্রফেশনাল আছেন এবং আমাদের স্টুডেন্টরা আছেন। সো এনিবডি জাস্ট প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড and switch on your mic, and if you can also switch on your video. If you can't, that's okay, but it's better. So come forward and ask the question, because this is really crucial, and we must need to understand this. Yes, please. Who is coming ahead to ask a question? Mr. Rezaul Karim Reza. Yes, go ahead, please. থ্যাংক ইউ। আমি যেহেতু একটা প্রাইভেট ব্যাংকে জব করি, সেহেতু আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে ইআরপি সিস্টেমটা ব্যাংকে কতটুকু অ্যাপ্লিকেবল। যেহেতু ব্যাংকের একটা কোর ব্যাংকিং সিস্টেম অলরেডি ডেভেলপ করা আছে, সেই ক্ষেত্রে এখানে কি ইআরপি সিস্টেমটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা? এরশাদুল করিম ভাই অথবা ওই কাজী ভাইয়ের কাছে আমি যদি জানতে চাই, আপনারা কি বলবেন? থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ইআরপি, যেটা আমরা আগেও বলেছি, ইআরপি হচ্ছে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম যেটা সমস্ত বিজনেস অর্গানাইজেশনের জন্য প্রয়োজন, এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো এক্সেপশন না। তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মধ্যেও ইআরপি সিস্টেম আপনি যদি দেখেন তাহলে ওনাদের নিজস্ব ইআরপি সিস্টেম আছে। কারণ আপনি যদি ব্যাংকিং সলিউশনের কথা চিন্তা করেন, আইফ্লেক্স আছে, বা আরো যারা ওরাকেলের কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার ইউজ করে বিভিন্ন ইয়া থেকে, আমরুল ভাই খুব ভালোই জানেন, ফ্লেক্স কিউবটা আছে, কোর ব্যাংকিং ফ্লেক্স কিউব আছে, এরকমই যাদেরই আছে। এইটা তো কোর ব্যাংকিং। যেমন আমাদেরই অনেক ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট চলে একটা ব্যাংকে, আমাদের এইচআর চলে আরেকটা ব্যাংকে, ওইটা কোর ব্যাংকিং এর পার্ট না। তো সুতরাং যেই সমস্ত ব্যাংকে মানে ধরেন যে সমস্ত ব্যাংকে কোর ব্যাংকিং চলে, ফ্লেক্স কিউব বলেন বা অন্য যে নামগুলি আছে চলে, তার বাইরেও তাদের ইআরপি রিকোয়ারমেন্ট আছে, এবং সেই অনুযায়ী তারা অনেকটা সফটওয়্যার নিয়েছেন অথবা নিচ্ছেন। আমি একটু অ্যাড করতে পারি? প্লিজ গো অ্যাহেড প্লিজ। দেখেন, আপনি ব্যাংকের কথা বললেন, আপনি ব্যাংক হিসেবে আপনার কোর ব্যাংকিং আপনি আপনার সফটওয়্যার দিয়ে চালাচ্ছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার ব্রাঞ্চ ওয়াইজে যদি বলি, আপনার ব্রাঞ্চে কিন্তু কিছু পারচেজ করতেই হয়, কিছু জিনিস স্টেশনারি পারচেজ করতেই হয়। আপনার ব্রাঞ্চের কিন্তু ইনভেন্টরি ম্যানেজ করতে হয়, কত টিস্যু আছে, কয়টা হারপিক আছে, কয়টা চায়ের কাপ আছে, এটা কিন্তু ম্যানেজ করতে হয়, এবং আপনার এইচআর কিন্তু ম্যানেজ করতে হয়। এখন অনেক ব্যাংক সেন্ট্রালি ম্যানেজ করে, অনেক ব্যাংক সেন্ট্রালি ম্যানেজ করে। আপনার যখন আপনার ব্রাঞ্চের, আমি একমত যে আমাদের ব্যাংক আসলে সেন্ট্রালি ম্যানেজ করে এটা, যে আমাদের সেন্ট্রালি ম্যানেজ করলো ভাইয়া, সরি রাইট, বাট তারপরে সেখানে ইআরপি সিস্টেম লাগবে, ইআরপি সিস্টেমটাকে লাগবে, কারণ আপনি সেন্ট্রালি ম্যানেজ করেন। এরশাদ ভাই যেটা বলছেন, এটা ব্রাঞ্চ, যেমন মনে করেন আপনাদের প্রতিটা ব্যাংকেরই, আপনি যদি এটা মানে আমরা যতটুকু জানি, কোর ব্যাংকিং টোটালি হচ্ছে একেবারে এই ট্রানজিশন মানি ম্যানেজমেন্ট। এখন আপনার যেমন আমাদের এই মার্কেন্টাইল, সরি আমি জাস্ট এমনি বলছি, যে ব্যাংকে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট চলে, তো ওখানে যে সারা বাংলাদেশে ওনাদের ব্রাঞ্চ লেভেলে বা হেড অফিস লেভেলে যে ফিক্সড অ্যাসেট গুলি আছে, ওটা তো আর কোর ব্যাংকিং দিয়ে আপনি করতে পারছেন না। সুতরাং ওইটা আপনি সেন্ট্রালি করেন আর ব্রাঞ্চ লেভেলে করেন, বাট ইউ উইল বি নিডিং অ্যান ইআরপি সিস্টেম, এটার ব্যাপারে কোনো ডাউট নাই। এখন এটা ইন হাউসও করা যেতে পারে, অথবা বানায় মানে আপনি কিনেও নিতে পারেন, বাট ইউ উইল বি নিডিং দ্যাট। Absolutely. So thank you. Moving ahead to the next question, to the next coming from, let me see who is willing to come forward, who actually has the burning question. Please come forward. So this is your career, so ask yourself, where do you want to see yourself, and get ready accordingly. Sumaya Rahman, Sumaya Mustari, Mahfuza Rahman, anyone, just come forward. Who has the question? Questioning কিন্তু একটা great skill that we must develop, and we need to develop. Anyone? আচ্ছা, আমি কি আরেকটা কোশ্চেন করতে পারি? Sure, please go ahead, please. ইআরপি সিস্টেমটা নিয়ে আমার একটু পড়ালেখা ছিল আর কি, যখন আমি আর কি গ্রাজুয়েশন করতেছিলাম আর এমবিএ করতেছিলাম।
আচ্ছা, এটা নিয়ে একটা পর্যায়ে from ছিল কোথা থেকে? জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, ওকে, প্লিজ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, জি প্লিজ। ওকে। এখন তখন আমি দেখতাম যে ইআরপি সিস্টেমটা আমাদের দেশে খুব নিউলি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে বা ওই ধারণা কনসেপ্টে আসতেছে। আমি জানি না এটা কতদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে, তবে তখন আমাদের কাছে এটা খুব নতুন লাগছে জিনিসটা। এখন আমি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করি, তাহলে বাংলাদেশে কোন অর্গানাইজেশন গুলো অলরেডি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছে? আমি যতগুলা প্রতিষ্ঠান দেখি, আমার ক্লায়েন্ট হোক বা অন্যগুলা, এর মধ্যে দেখি যে সুপার শপ যেগুলা, এই সুপার শপ গুলা মোটামুটি মনে হয় এই ইআরপি সিস্টেমটা ভালো করে করে। এম আই রাইট? আমি এটা জানতে চাচ্ছি আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটু কোয়েশ্চেন অ্যাড করছি আপনার কথাটা। আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ইআরপি অ্যাকচুয়ালি না, ইআরপি আমরাই করছি লাস্ট প্রায় 20 ইয়ার্স ধরে আমরাই ইআরপি করছি। তো আমরা বাদ দিলেও কোম্পানি আরো আছে, আমরা বাংলাদেশের কথাই বলছি। এটা বাদ দিলেও আপনি সুপার শপ ছাড়া, সুপার শপে অ্যাকচুয়ালি ইআরপি নেই, ওদের যেটা আছে ওদের একটা সেলস পারচেজ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, যেটা ওরা পজ বলে, পজ দিয়ে তারা ম্যানেজ করে, ইনভেন্টরিটা ম্যানেজ হয়। সেটা ঠিক ইআরপি বলা যায় না। ইআরপি বলতে গেলে আপনি যেটা ইউজ করছে, যাদের কথা আপনি বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে যেমন বলতে পারেন আপনি এই মুহূর্তে যদি বলি যে আপনি যে কোনো বড় অর্গানাইজেশন, আকিজ বলেন, আজকের দিনে আমি যাদের বসুন্ধরা বলেন, এরা যারা আছে সবাই ইআরপি ইউজ করছে, সব জায়গায় ইআরপি কিন্তু চলছে। কেউ ইনহাউস বানাচ্ছে, কেউ পারচেজ করে আসতেছে, কেউ আমাদের কাছে মতো কোম্পানির কাছে পারচেজ করে কাস্টমাইজ করতেছে। ইআরপি অনেক অনেক কোম্পানি ইউজ করছে। সুতরাং ইট ইজ নাথিং লাইক দ্যাট যে এটা শুধু ইয়েতে টা না। আপনি যদি এখনকার আপনি বলেন সে আপনি আজকে প্রাণ আরএফএল এর একটা প্রোডাক্ট কিনেন মার্কেট থেকে, চানাচুর কিনছেন, এই চানাচুরটা যে আপনার কাছে এই পর্যন্ত যে এসে পৌঁছেছে, এখানে কিন্তু ইআরপি পুরোপুরি পার্টিসিপেশন আছে। কারণ ওই ডিলার ওইটা পাচ্ছে, ওই ডিলারটা আপনার এরিয়াতে আপনার দোকানদারের কাছে সাপ্লাই দিচ্ছে, এই সাপ্লাই চেইনটা কিন্তু ইআরপি দিয়েই ম্যানেজ করা। নাহলে কিন্তু এই সাপ্লায়ার কাছে যাওয়ার কথা না চানাচুরটা, এই আপনার দোকানের কাছে পৌঁছানোর কথা না। এখন আগে কি, যার কারণে আগে কি হতো আপনি দেখেন, আগেও এই ধরনের বিজনেস ছিল, কিন্তু হতো কি তাদের সাপ্লাই চেইনটা স্ট্রং ছিল, যার ফলে সব প্রোডাক্ট সব জায়গায় অ্যাভেলেবল থাকতো না। কিন্তু এখনকার মার্কেটের স্ট্র্যাটেজিতে দেখেন আপনি, মানে বাংলাদেশের এই কোণা থেকে যে কোণা সেখানেই যান না কেন, প্রাণের প্রতিটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল, মেঘনার প্রতিটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল, রাধুনির সমস্ত প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল। তারা পারছে কারণ তাদের সাপ্লাই চেইনটা ম্যানেজ করছে, সাপ্লাই চেইনটা ম্যানেজ করছে থ্রু ইআরপি। তারা তাদের টেরিটরি, তাদের এরিয়া ওয়াইজ, তাদের মার্কেটিং পিপল কন্ট্রোল হচ্ছে, তারা প্রতিটা মুহূর্তে রিপোর্ট পাচ্ছে, কোথায় ফল করছে, কোথায় আপ হচ্ছে, কোন প্রোডাক্টটা কখন যাচ্ছে, এই ডাটাগুলো কন্টিনিউয়াসলি তারা পাচ্ছে ইআরপি থ্রু। এবং ইআরপি তাদেরকে নোটিফাই করছে যে এই প্রোডাক্টটা এই সিজনে বা এই উইকে কিন্তু গোয়িং ডাউন, সো টেক নেসেসারি স্টেপ। সো ইআরপি ইউজ হচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে না সেটা না, আমরা হয়তো সেভাবে ফিল করছি না, যেহেতু আমরা ইআরপিটাকে ওভাবে আগে দেখি নাই বা ওভাবে ওপেন করি নাই, কিন্তু আমাদের কাছে অথবা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, মানে ওভারঅল এক্সটার্নাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। রাইট, হেকমত ভাই যেটা বললেন, এর সাথে আমি জাস্ট একটু খালি অ্যাড করব, যেটা ভাই রিজা ভাই বলছিলেন, ওনার একটা অবজারভেশন, এটা একটা বেশ মেজর অবজারভেশন বটে আমি বলবো। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে এরশাদ ভাই যেটা বলছেন, আমরা যেটা ফিল করছি বা দেখছি, যে আমাদের এখানে একটা লেভেলের কোম্পানি বা একটা লেভেলের ইন্ডাস্ট্রি, ইনারা সবাই ইআরপিতে চলে গেছেন। আরেকটা লেভেলের ইন্ডাস্ট্রি যেটা মিড সাইজ কোম্পানিগুলি আছেন, ইনাদের ক্ষেত্রে ইনারা তাদের অপারেশনটাকে কম্পিউটারাইজ করেছেন বটে, কিন্তু ইআরপির মাধ্যমে করেননি, বিকজ ওনারা কেউ কোনো পার্টটা এক্সেলে কাজ করছেন, কোনো পার্টটা একটা থার্ড পার্টি থেকে একটা প্যাকেজ নিয়ে কাজ করছেন, এইভাবে করছেন। কিন্তু ওনাদেরকেও কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ইআরপিতে ওনারা যাচ্ছেন বা ওনাদেরকে যেতে হবে, কারণ ওনারা যখন করেছিলেন ম্যানেজটা, তখন হয়তো একটা টালি নিয়েছেন কিংবা এক্সেলে কিছু কাজ করছেন, দিয়ে সামা ওনারা ম্যানেজ করছিলেন। কিন্তু যখনই ওনাদের অপারেশন বড় হয়ে যাচ্ছে এবং ওই ওগুলির মাধ্যমে যখন আর কোনো ফাংশনটাকে প্রপারলি ওনারা বেনিফিটটা পাচ্ছেন না কম্পিউটারাইজেশনে, তখন আস্তে আস্তে ওনারা ইআরপির দিকে যাচ্ছেন। আর এখন বিশেষ করে এই যে ক্লাউড কনসেপ্টটা এসছে, যেটা নাকি রেন্টিং সিস্টেম, এটা এতই বেশি মানে কস্ট এফেক্টিভ যে এই জন্য মানুষজন দ্রুতই এখন ইআরপি ইউজের দিকে যাচ্ছে আর কি, বা যাবে। Absolutely. Thank you for your question and for the answer as well. Any further question, comments from anybody else? আমরা একটু দেখতে চাই from the other participants. Please come forward. We are waiting for you. Who has a question? আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি, আচ্ছা, যদি সুযোগ দেওয়া হয়। Sure. Please বলেন।
এখন এখন দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন মার্কেটিং বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যে মার্কেটিং গুলো আছে এগুলো খুব একটা ভালো ট্রেন্ড চলতেছে। আর কোভিড-19 মূলত এদেরকে বুস্টও করছে অনেকটা, আমি যতটুকু অবজার্ভ করছি। এখন এরা সাইজে কিন্তু খুব বড় না, নির্দিষ্ট একটা পার্টিকুলার এরিয়া, কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা হচ্ছে হোল ঢাকা সিটিকে হয়তো বা সার্ভিস দিচ্ছে কিংবা অন্য মেজর সিটি গুলাকে, কিন্তু হোল কান্ট্রিকে দিচ্ছে না। আমি যদি এখন বলতে চাই যে আমি যদি একটা পার্টিকুলার এরিয়া নিয়ে আমি একটা ইনভেন্টরি অনলাইন যে গ্রোসারি শপ দিলাম, অনলাইন গ্রোসারি শপ, এখন এটার জন্য ইআরপি আসলে এইখানে কি ধরনের আমি অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে? ওকে, আমি যদি আমি আপনাকে শর্টে একটু বলছি। আপনি যখন একটা বিজনেস করবেন অবশ্যই আপনার জানতে হবে এই বিজনেসে প্রফিট হবে না লস হবে। সেটার জন্য আপনার একটা অ্যাকাউন্টস লাগবে। সেকেন্ডারি আপনার লাগবে আপনি যখন পারচেজ করছেন সেগুলো পারচেজ করছেন এবং সেগুলো যে সেলস করছেন কার কাস্টমারের কাছে, কোন কাস্টমারের কাছে সেলস করছেন, সেটার জন্য আপনার তাহলে সেলস মডিউল লাগবে। এবং সেলস মডিউলের সাথে সাথে আপনার যেটা লাগবে, আপনার যে ইনভেন্টরি মডিউলটা লাগবে, যে জিনিসটা আপনি সেল করতে যাবেন আপনার থ্রু দা আপনার ই কমার্স সাইট থেকে আপনাকে যখন ক্লিক করবে এটা আপনার ইনভেন্টরিতে আছে কি না সেটা কনফার্ম করবে, কিন্তু সেটাই আপনাকে ইআরপি থেকে। সুতরাং ইআরপি যে এখানে ফাংশন নাই, অবশ্যই ফাংশন আছে। এখন ইআরপি কিন্তু আপনাকে আমি একদম যদি আপনি প্রথম থেকে ফলো করে থাকেন, আমি বলেছি যে ইআরপি কিন্তু একটা ভাস্ট একটা এক্সাম্পল বা ডেফিনিশন আছে। এখন সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ফিট ইন হতে পারে, পার্সোনাল লেভেলও যেমন হয়, আপনার ছোট অর্গানাইজেশন হলেও সেখানে ফিট ইন হতে পারে। এখন এইখানে এই ডিমান্ড অনুযায়ী আপনাকে তখন প্রোডাক্টটা চুজ করতে হবে, কার কাছে গেলে বা কোন ভেন্ডার আপনাকে প্রপারলি দিতে পারবে আপনার সলিউশন। এখন সেটা অনলাইন হতে পারে, ওটা আপনার সার্ভারে হতে পারে। এখন এটা বিভিন্ন ভেন্ডারের বিভিন্ন রকম অফার থাকতে পারে, কিন্তু অবশ্যই আপনার ইউজ আছে। কারণ আজকের দিনে আপনি 40টা গুডস নিয়ে বা 40টা গ্রোসারি নিয়ে আপনি মার্কেটিং করতে বসছেন। এখন আপনি ওই একটা কাস্টমার ফোন করলো, আপনি ওই স্টোরে গিয়ে দেখেন তো ওইটা আসে নাকি, দেখার পরে তারপরে অর্ডারটা নিয়ে দিবেন, ততক্ষণ ওই ডাক্তার মানে রুগী মারা যাবে আর কি ডাক্তার আসার আগে। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে আর কি। রাইট। সো আপনি বুঝতেই পারছেন এটা কুইক, আপনার কাস্টমার যখনই ক্লিক করবে তখনই ইনভেন্টরি কনফার্ম করে দিবে, হ্যাঁ ইটস অ্যাভেলেবল, সে অর্ডার দিবে, আপনার অর্ডার পারচেজ সেলস টিমের কাছে পৌঁছে যাবে, সেলস টিমের ডেলিভারির কাছে পৌঁছে যাবে, ততক্ষণ এটা ডেলিভারি দিকে চলে যাবে। অ্যাবসলিউটলি, ইটস এ ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম। জিনিসটা ভালোভাবে জানতে পারলাম। কবির ভাইকে আসলে আন্তরিক ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস যদি আমি ছোট করে জানতে চাই, তাহলে অনলাইন গ্রোসারি শপের জন্য ওদের তো একটা লিমিটেশন আছে ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে, ওদের জন্য আপনারা মানে যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেটা কি ওদের ক্যাপাবলের মধ্যে থাকবে, মানে ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে ওরা কি? হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমি একটু র কথা বলি আপনাকে, শুনতে আপনার অন্যরকম। আপনি চিনি যত ঢালবেন চাটা তত মিষ্টি হবে। এখন আপনি চিনি কম দিলে ভাই চা তো কম মিষ্টি হবে, এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডিমান্ডের উপরে। এখানে কিন্তু আমি আপনাকে ডিকটেট করতে পারবো না। এখন আপনি যদি চান আপনি ওই টয়োটা গাড়ির টাকা দিয়ে মার্সিডিজ কিনতে, সেটা তো ভাই হবে না। ইউ হ্যাভ টু চুজ লাইক দ্যাট ওয়ে। মানে একটা পরিষ্কার কথা, একদম চাচা চলা কথা বললাম, মানে যেটা বলে কাট ইউর কি বলে, আমি ভুলে গেলাম প্রভাবটা, কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ক্লোথস। রাইট, অ্যাবসলিউটলি, এক্স্যাক্টলি। আপনি ইংলিশে বলেছেন, আমি র বাংলায় বলেছি। তো সেটাই এখানে ব্যাপার আর কি। এখন আপনার অর্গানাইজেশন বা আপনি কি কোন লেভেল পর্যন্ত আপনি দেখতে চান যে এইটুক খোলে হয় না, কিন্তু আমাদের হ্যাবিটটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো জিনিস, ধরেন একটা কম্পিউটার কিনবো, আমরা চুজ করি একদম হাইস্ট কনফিগারেশন দিয়ে। আমি কি ইউজ করতে পারবো সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না। চুজিং এর সময় আমি একটা হাইস্ট কনফিগারেশন, দেখা যায় যখন বাজেটটা বাড়তে থাকেন কমাতে 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 লাস্টে যেটা কিনলাম ওটা প্রথমে কিনলে কিন্তু এত সময় নষ্ট হতো না। এই জিনিসটা একটা এই আইটির এটার ভেতরেও খাটে। আমাদেরকে আসলে ওটা আগে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে যে আমি কি চাই। নিড অ্যাসেসমেন্ট এটা খুব ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট, যে আমি এইটুকু হলে আমার চলবে, আমার এর বাইরে দরকার, যদি হয় পরে আমি অ্যাড অন করব। তাতে করে আপনিও সেফটি থাকবেন, আমিও সেফটিতে থাকব। গুড, very good point, very good point. So anything anyone wants to add, Mr. Helali, Farooq bhai, or anybody, question, comments, anything? Our guest, our participants, corporate participant, anyone, anybody? Thank you, কামরুল ভাই। আমার যেটা মনে হচ্ছে ইআরপি ব্যাপারে দুজন এক্সপার্ট অলরেডি এখানে এটার টোটাল ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কেন এখন পোস্ট কোভিড-19 সিচুয়েশনে এটা আরো বেশি প্রয়োজন। যেটা আমি এখানে আরেকটু এমফাসাইজ করতে চাই সেটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল অফ বিজনেস, visibility of each business activities from remote distance for the management.
because who knows COVID-19 এর পরে আমাদের আর কি হিকাপস আসতে পারে, ইভেন উই ডোন্ট নো ইয়েট যে COVID-19 শেষ পর্যন্ত কতদিন এটা কন্টিনিউ করবে। তো এখন যদি কারো ইআরপি থাকতো, ডেফিনেটলি তার একটা অ্যাডভান্সমেন্ট থাকতো অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট অর অ্যাজ এ টপ ম্যানেজমেন্ট, কি হচ্ছে না হচ্ছে। তো আমি যেটা ফারুক ভাই থেকে জানতে পারলাম এবং এরশাদুল করিম ভাই থেকে, যে এখন অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য এবং ইআরপি প্রোডাক্ট ওনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্ল্ডে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। তো ইআরপি নিয়ে আমার যেটা ওনাদের দুজনের কাছে প্রশ্ন, যে ভাই আপনারা তো মোটামুটি দীর্ঘদিন আছেন, বললেন 20 বছরের মতো ফারুক ভাই বাংলাদেশে ইআরপি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছেন। তো মাত্র 200 ইন্ডাস্ট্রিতে 20 বছরে কেন এটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারলাম? আমাদের লিমিটেশনস বা চ্যালেঞ্জেস কোথায়? আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার আছেন তাদের কি থিঙ্কিং অথবা স্ট্র্যাটেজিতে কোথাও মনে হয় যে হয়তো আমরা শর্ট সাইটেড, অথবা আমাদের বাজেট অথবা আমাদের ফোকাসটা অন্য জায়গায় বিজনেস? এটা আমি একটু আপনাদের দুজন থেকে জানতে চাচ্ছি, বিকজ আমি যখন ইআরপি নিয়ে কথা বলি অনেক সময় আমিও বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ওনারদের সঙ্গে ইআরপি নিয়ে কথা বলি, কথা বলতে হয়েছে বিকজ অফ মাই ওন অফিস রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা, অফিস নট অফিস রিকোয়ারমেন্ট, বিকজ অফ মাই ওন পারফরমেন্স। বিকজ আমি যদি দেখি যে না আমার একটা ট্রেসেবিলিটি দরকার, প্রোডাকশনে মুভমেন্ট অফ ইচ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট, সিঙ্গেল ইউনিক প্রোডাক্ট, আমার ওটার মুভমেন্ট ট্রেসেবিলিটি দরকার, ট্র্যাকিং দরকার, তখন এই ভদ্রলোকের দরকার আপনার ইআরপি ইউজ করা। তো ওনাদেরকে যখন আমি নিজে অ্যাডভোকেসি করতে গিয়েছি তখন আমার কাছে মনে হলো যে ওনাদের কেমন যেন এখনো probably they are not yet ready ওই লেভেলে চিন্তা ভাবনা করার জন্য, but still they are in the business since last 20 or above years in export business, right? And they are also expanding. There are so many cases in our country. So আমি ওনাদের দুজন থেকে জানতে চাই যে আমাদের লিমিটেশনসটা কোথায় ইনফ্যাক্ট। আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। জি প্লিজ। ফারুক ভাই, আপনি লিডটা নিলাম ফারুক ভাই। না প্লিজ আপনি আগে বলেন। আমি সিন্স 1984 আমি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত। অলসো আমার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমার একটা ফ্যামিলি বিজনেস। আই ওয়াজ দ্য ডাইরেক্টর ওভার দিয়ে, এবং আমি 84 সাল থেকে গার্মেন্টসের সাথে জড়িত। আমার গার্মেন্টস ইউনিট এখনও রানিং। আমি গার্মেন্টস করতে গিয়ে 89-এ আমি প্রথম দেখলাম যে আমার এখানে অটোমেশনের খুব প্রয়োজন। তখন আমি কিছু সফটওয়্যার করার জন্য চেষ্টা করলাম, এবং করতে গিয়ে তখন আমি যে প্রথম জিনিসটা ফেস করলাম যে আমাদের দেশে যে যারা ভেন্ডার আছেন বা যারা বাইরে থেকে আসতেছে তাদের প্রাইস এত হাই, আমাদের সেই মানে সেই টেকনোলজিটা নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি তখন নাই। তখন আমি যেটা চুজ করলাম, লোকাল একজনকে চুজ করলাম, তিনি এসে কাস্টমাইজ করে দিলেন এবং আমাদেরকে ডেলিভার করলেন, সবই ঠিক ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো আমার যে এনভায়রনমেন্ট ছিল বা আমার যে সিচুয়েশন, আমার যে পারিপার্শ্বিক যে লোকজন ছিল তারা কেউ ক্যাপেবল ছিল না। ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে আমার ফেল হয়। তার পরবর্তীতে আমি এক্সেলের করে বিভিন্নভাবে অটোমেশন করতে করতে আমি 2005-এর দিকে আমি ইআরপিটাকে ইনভলভ করলাম আমার এখানে। কস্ট ওখানে অ্যাড হলো, আমাকে অনেক সাফারিংসের উপর দিয়ে যেতে হলো, আমাকে প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে এটার পিছনে। কারণ তখন একটাই সমস্যা ছিল যে ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট এবং এটাকে রান করার মতো বোথ সাইড নলেজ কারণ নাই। যার আইটি নলেজ আছে তার ইন্ডাস্ট্রি নলেজ নাই, যার ইন্ডাস্ট্রি নলেজ আছে তার আইটি নলেজ নাই। আর এই কম্বিনেশন যখন না হচ্ছে তখন এটা সবসময় দেখা যাচ্ছে, আমাদের তখনকার ধারণা ছিল কম্পিউটার কিনছি, সফটওয়্যার কিনছি পয়সা দিয়ে, ইট উইল গিভ মি দ্য অল সলিউশনস, বাট নট দ্যাট। দ্য সলিউশন শুড বি লাইক দ্যাট, দ্য প্রপার পিপলও লাগবে। এখন যিনি কম্পিউটার খুব ভালো বুঝেন, প্রোগ্রামার খুব ভালো বুঝেন, তিনি বোঝেন না যে এলসি করলে মার্জিনের যদি রেট ওভার হয়ে যায় বা ব্যাক টু ব্যাকটা যদি আমি ডিলে করে করতে, আমি যদি পেমেন্ট করতে না পারি তাহলে আমার কি সমস্যা হবে, আমি যদি ব্যাংক থেকে রিয়েলাইজেশনটা সময় মতো না করতে পারি আমার কি ইম্প্যাক্ট হবে, সেই প্রোগ্রামার কিন্তু বুঝতেছে না। তার মানে কি, কমার্শিয়ালের যে মডিউলটা থাকে সেই মডিউলের যে মেজর জিনিসগুলি, যে আমার একটা এলসি ডেট এক্সপায়ার করে যাচ্ছে, আমি ওটাকে অ্যামেন্ড করছি না, ওটার জন্য আমাকে ইআরপি কোনো ফিডব্যাক দিচ্ছে না, তাহলে ওই কমার্শিয়াল মডিউলের কোনো ইম্প্যাক্ট আমার বিজনেসে থাকে না। অ্যান্ড এই জিনিসটাকে দাঁড় করাতে বা বুঝতে গিয়ে বা এই জিনিসটা করতে গিয়ে এটা প্রচুর সময় লেগেছে। তা আমার মনে হয় যে এইটা ওয়ান অফ দ্য রিজন যে আমাদের দেশে ইআরপি ওইভাবে ক্লিক হতে সময় নিয়েছে।
কিন্তু এখন সেটা অনেকটাই ফ্যামিলিয়ার, সব ম্যানেজমেন্ট লেভেল থেকে শুরু করে সব জায়গায় সবাই ফ্যামিলিয়ার। হ্যাঁ, আমি এই ধরনের নোটিশ চাই, আমি এই ধরনের আউটপুট চাই, আমি এই ধরনের ক্রস রেজাল্ট চাই, এই ধরনের রিকোয়ারমেন্টসগুলো আমরা পাচ্ছি এবং দিচ্ছিও, এবং কাস্টমাররা হ্যাপি হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন শুরু করি, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার কাছে শেয়ার করলাম যে আমি দেখেছি তখন এইগুলা, কারণ আমি আগে প্রথমে ইআরপি বুঝেছি, ইআরপি বুঝার পরে ওটাকে আমার বিজনেসের সাথে কিভাবে ইম্প্যাক্ট হবে সেটাকে আমি মিলিয়েছি, ততক্ষণে কিন্তু অনেক সময় চলে গিয়েছে। এবং লাস্টলি আমি যখন রেজাল্ট, আমি দুইটাকে একসাথে করতে পেরেছি, আমি রেজাল্ট পাওয়া শুরু করেছি। তো ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট 10 years প্লাস। সো আমার মনে হয় এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন। এখন ফারুক ভাই আরো বেটার বলতে পারবে আমার থেকে। ফারুক ভাই প্লিজ। না, আমি হেলালি ভাই বলেছেন, একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি। আসলে এখানে কতগুলি জিনিস রয়ে গেছে যেগুলির কারণে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনটা বাংলাদেশে স্লো। ইআরপির ক্ষেত্রে স্লো, কিন্তু বিভিন্ন অফিস বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করছেন, কিন্তু ইআরপির ক্ষেত্রে এটা স্লো। এটার কতগুলি বেসিক আছেন যে অ্যাকচুয়ালি জি আরেকবার বলতে হবে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি যদি নোটিস করেন, বেসিক্যালি আপনি যদি নোটিস করেন তো দেখবেন আমাদের বাংলাদেশের যে আমরা অ্যাকচুয়ালি 25 বছরেরও সময় বেশি ধরেই আমি এটার সাথে জড়িত আছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আজকে থেকে ধরেন 90-95 দিকে যারা ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন, এনারা কিন্তু মোস্টলি ফার্স্ট জেনারেশন বিজনেস পিপল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। ইনাদের মধ্যে কিন্তু অলওয়েজ একটা অ্যাপ্রিহেনশন ছিল বা আছে যে আমার ডেটা ওইখানে চলে যাবে, তাহলে কি হবে। যেমন এখনো আমরা ক্লাউডে দিচ্ছি, হোল ওয়ার্ল্ড, আমেরিকাতে আজকে কেউ নিজের অফিসের মধ্যে সার্ভার নিয়ে কেউ কাজ করে না। হোল ওয়ার্ল্ড যেখানে ক্লাউডে চলে গেছে, লক্ষ লক্ষ কোম্পানি দেখা যায় যে ক্লাউডে ইউজ করছে সফটওয়্যার। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত মানুষের এই একটু অ্যাপ্রিহেনশন রয়ে গেছে, ভাই আমি ক্লাউডে ডাটা রাখবো তারপর যদি কিছু হয়। সো এই সমস্ত কিছু তো বেসিক প্রবলেম চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করেছি। আর আরেকটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, আপনি ধরেন এখন একজন কেউ বিজনেস করতে চাবে, তার অফিসে কিন্তু জিনিসটা করে যে আমার একটা অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ লাগবে, বা অনেক সময় সিনোনিমস হয়ে গেছে অনেকটাই, এই টালি লাগবে একটা। তো ব্যাপারটা এরকম না যে যেমন বাংলাদেশের টালির ইউজার কিন্তু প্রায় 20,000-এর উপরে, জাস্ট একটা অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজের কথা আমি বললাম। কিন্তু ইআরপির দিকে ওনারা গ্র্যাজুয়ালি আগাচ্ছেন, বিকজ এখন ওনারা দেখছেন যে শুধু অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ দিলে হয় না। আর আমাদের দিক থেকে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইআরপি ভেন্ডার যারা আমরা আছি, এখানে একটা লিমিটেশন, যেটা এরশাদ ভাই বলেছেন, ওটাও যেমন একটা লিমিটেশন। আর একটা কথা হলো, আমি আজকের দিনে চাইলেও কিন্তু 10টা প্রজেক্ট নিতে পারি না, কারণ একটা ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে মিনিমাম বছর খানেকের মতো সময় লাগে। সুতরাং এই সময়টা আমাদের যদি আমরা 5টা প্রজেক্ট চালাই, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের রিসোর্সগুলি মোটামুটি ওইখানের মধ্যে সবাই ইনভলভ হয়ে যায়। সো এই সমস্ত ফ্যাক্টরস এর কারণে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন, তারপরে ফিনান্সিয়াল প্যাকেজটা কনসিডারেশন, এবং জেনারেশন ওয়াইজ একটা সিচুয়েশন, এই কারণে প্রথমের দিকে একটু স্লো ছিল, বাট এখন সেই জিনিসটা ওইভাবে নেই আর। গুড আনসার, গুড রেসপন্স, থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক এটা খুবই লজিক্যাল, তাই না? যে আমরা যত দিন যাবে তত বেশি আসলে ইউসেজ অফ দি টেকনোলজি বাড়বে, এন্ড বিকজ আমরা হয়তোবা ইন্সপায়ার্ড হই অথবা আমরা বাধ্য হই, মানে একটা হই। এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা বাধ্য হচ্ছি to be oriented with the technology and the platform and things like this, so on. আমাদের সামনের দিনগুলোতে এটা continuously is going to increase at the increasing rate. So thank you for all of your points, question, comments, and insightful discussions. One thing is pretty much clear. Ji, agami dingulote ashole we need to actually adopt with this technological platform alongside with the soft skill that is also needed. So if it goes parallelly, I think amader career we could actually make it more strengthened, and we could actually find ourselves in better position to the organizations, and organization also could be positioned themselves in a more efficient and effective production and effective manufacturing process or effective management, whatever we say it. That's the overall, because ultimately we got to do the business and we got to make the profit, and to make the profit
yes, we can eliminate the cost. At the same time, we can increase the efficiency and productivity. Hence, we can improve our bottom line as well. So one last thought, question and comments, and then we can close the day for tonight. কে যেন বলছিলেন? জি। জি, থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই। আমি একটু বলতে চাচ্ছি আমার just previous experience, because I was assigned for multi country management from Bangladesh, like Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Ethiopia. তো আমি এবং আমার টিম, তো আমি এক্সক্লুসিভলি ডিরেক্ট ফলো আপ করতাম শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড, এবং টিমের সঙ্গে ফলো আপ করা হতো বাদ বাকি কান্ট্রিজ গুলো। তো আর একটা রিটেল অর্গানাইজেশনে জাস্ট 2018 এন্ড অফ 2018 পর্যন্ত আর কি। তো ওখানে আমি যেটা দেখেছি যে এন্টারপ্রেনারদের মধ্যে একটা প্রচন্ড রকমের আগ্রহ, enthusiasm to use this kind of very advanced level tools like ERP or SAP. যদি আমি থাইল্যান্ডের কথা বলি, তাদের ব্যাংকক থেকে এক একটা প্রভিন্সের যে ফ্যাক্টরি, সেটার ফ্লাইটের ডিস্টেন্স হলো প্রায় 1.5 hour। সেখানে তারা ম্যানেজমেন্টের লোক প্রায় সম্ভবত 3 থেকে 4 মাসে একবার যান না, আমি যখন ওনাদের সঙ্গে সরাসরি মিটিং করেছি। তো ওই জায়গায় যারা ইআরপি টুলসটা মেনটেন করছে, যারা ওখানে ইনপুটটা দিচ্ছে তাদের ফ্যাক্টরিতে এবং প্রোডাকশন বেস গুলোতে, ও তাদের উপর বেস করে কিন্তু হোল বিজনেস সিনারিও তারা ব্যাংককে বসে ওনারা বুঝতে পারছেন। সেম গোস টু আপনার কলম্বো ফ্যাক্টরি গুলোতে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আমি ওনাদের দুইজনের কথাই শুনলাম, আমার খুব ভালো লেগেছে যে ওনারা এটাকে এমন ভাবে ওনাদের সামনে তুলে ধরেছেন, পরবর্তীতে ওনারা এখন গ্রাজুয়ালি বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ, এটার আসলে গুরুত্ব অপরিসীম যদি তারা এফিশিয়েন্টলি তাদের প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস গুলো ম্যানেজ করতে চান। এট দি সেম টাইম আমি যখন ইআরপি নিয়ে কথা বলি, যে একটু আগে ফারুক ভাই আর সাদুল করিম ভাই বলছিলেন যে এটা রেডি হতে 6 মাস বা 1 বছর সময় লেগে যাচ্ছে, বিকজ প্রবাবলি ট্রেন্ড ওয়ার্কফোর্স রেডি না। এই কারণে কি অন্যতম একটা রিজন যে এটা এত বেশি সময় নিচ্ছে? যদি এমন হয়, আমি যেটা মানে বলতে চাই আমার টোটাল ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্স থেকে, বাই দি ওয়ে যদি আমাকে অ্যালাউ করেন, ফেসবুকে আপডেট নেই, বাট লিঙ্কডইনে আমার প্রোফাইল আপডেট আছে। এখন আমি অপারেশন হেড অফ অপারেশন হিসেবে আর একটা ট্রেডিং কোম্পানিতে আছি, ইউকে বেসড ছোটখাটো ট্রেডিং কোম্পানি। তো যাই হোক, তো এখন কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে ভেরি হাইলি এফিশিয়েন্ট গ্রাজুয়েট বের হচ্ছেন, যারা শুধুমাত্র প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো নিয়েই তারা শুধু লেখাপড়া করেছেন, অ্যাপার্ট ফ্রম দেয়ার গার্মেন্টিং স্টাডি। সো আপনাদের জন্য খুব ইজি হবে যদি এদেরকে সরাসরি, লাইক আজকে কোচ কামরুল হাসান ভাই যে ইভেন্টটা করেছেন, এগেইন মাই অ্যাপোলজি যে আমি শুরুতেই ক্যাচ করতে পারিনি আপনাদের আজকের টপিকটা। তো কিভাবে ইউনিভার্সিটি লেভেলে এগুলো নিয়ে আপনারা নিজেদের এই ইআরপি টুলস বা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলতে পারেন, এসএপি নিয়ে কথা বলতে পারেন, আমার মনে হয় এটা আরো ভালো হবে। এটা ইউনিভার্সিটির সাথে একটু রান করা, কিছুটা ইউনিভার্সিটি কভার করে এডুকেশনে ইআরপি, দেয়ার ইজ এ সফটওয়্যার, দিস ইজ ফর প্রোডাকশন ট্র্যাকিং অর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। আই থিঙ্ক দিস ইজ নট এ কমপ্লিট idea about ERP. It's a very initial kind of input for the students, but এটাকে কিভাবে আমরা আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারি, তাহলে হবে কি যে রকম সিচুয়েশনে এখন আমরা যাচ্ছি নাওয়াডেজ, সেম সিচুয়েশনে ট্যাকেল তো আমাদের জন্য খুব ইজি হবে। লাইক আমাদের দেশে ইপিজেড গুলোতে বড় বড় যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট গুলো আছে, এরা সবাই ইআরপি ইউজ করে, বাট ইপিজেড এর বাইরে যে বড় বড় বাংলাদেশি কোম্পানি গুলো আছে, এন্টারপ্রেনার গুলো আছে, ওনাদের ওখানে ইআরপি কতটুকু কার্যকর এটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন, বাট I was struggling, I'm still struggling with their commitment on this particular production tracking or supply chain management tools. So এটা কি আমার last my statement. ধন্যবাদ। Thanks for giving me the privileges. Certainly আমি ঠকেছি, sorry for the most welcome. না, আপনি ভ্যালু অ্যাড করেছেন। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের সাথে আসলে আমরা বর্তমানে আজকে পর্যন্ত 6,600 প্লাস স্টুডেন্ট আমাদের সাথে অনলাইনে কোর্স করছে, অনলাইনে ফ্রম 150 প্লাস ইউনিভার্সিটি থেকে 6,600 প্লাস। এরা সফট স্কিল শিখছে, 147 ঘন্টা সফট স্কিল। আমাদের
স্টুডেন্ট কমিউনিটি, আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে 18,000+ স্টুডেন্ট আছে ফ্রম অ্যাবাউট 200 ইনস্টিটিউশনস। সো আমরা ওদেরকে ট্রেন আপ করছি, ডেভেলপ করছি, এবং আমাদের প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো ব্যাচ আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। অ্যাজ অফ নাও আমাদের সাথে অলমোস্ট 245 ব্যাচেস রানিং ফর দি ফ্রি সফট স্কিল প্রোগ্রাম। আমার যে অবজেক্টিভ বাংলাদেশের Wow, সমস্ত, excellent. সো Excellent. রাইট, আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট ইউ টু Very জয়েন overwhelming. থ্যাংক ইউ। সো যেহেতু আসলে ইউনিভার্সিটিতে আপনার অফিসিয়ালি কনভিন্স করা ভেরি ডিফিকাল্ট, আমরা সেজন্য স্টেপ নিয়েছি আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি। আমাদের অ্যাম্বাসাডার আছে, আমাদের রিজিওনাল টিম আছে, এবং আমাদের আরো ডিফারেন্ট লিডারশিপ টিম আছে ফ্রম দি স্টুডেন্ট কমিউনিটি। থ্রু দিস উই আর অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং দ্য ব্যাচেস, এবং ওই ব্যাচগুলোকে আমরা অনলাইনে এনরোল করছি, এবং তারা লার্নিং দিস সফট স্কিল 147 ঘন্টা সফট স্কিল প্রোগ্রাম, এবং পুরোটাই কিন্তু অটোমেটেড। আমরা শুধু প্রথম আমরা লেসন গুলো শুরু করি, দেন দে গো থ্রু দি সিস্টেমস। সো I'm inviting you to look for this program. At the same time আমরা আজকে আমরা শুরু করেছি ফর দি অর্গানাইজেশন অ্যাজ ওয়েল। আজকে আমাদের 3টা কোম্পানি লঞ্চিং হয়েছে ফর দি অর্গানাইজেশনস, এক্সিকিউটিভ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভের জন্য সেম প্রোগ্রাম, বাট এটা শর্টার ভার্সন, যেটাকে আমরা বলছি জব রাইজ। আর ফর স্টুডেন্ট আমরা বলছি জব রেডি। সো উই আর অলসো গিভিং দিস সফট স্কিল ফ্রি অফ কস্ট ফর দি অর্গানাইজেশন অ্যাজ ওয়েল, and we have launched today 3 organizations. আমরা যেটা চাচ্ছি Wow, আগামী 5 বছরের wonderful. ভিতরে আমাদের ইনশাআল্লাহ 10 লক্ষ আমাদের অবজেক্টিভ এবং আমাদের টার্গেট। আমরা 10 লক্ষ স্টুডেন্ট এবং ইয়াং প্রফেশনালকে we are going to bring into this net of development for the soft skill. So we thought alongside the soft skill, what is the next thing actually needed for tomorrow? And then we identified this is business need. From the business side is the business automation. এবং automation business যখন আমরা করতে যাচ্ছি, we need also resources. There comes now, we are now going to bring this, this skill set for our student community and the professional community as well. আমরা এখন যেটা চিন্তা করছি যে very soon we are going to launch the program for the ERP, some of the programs, that's what we are now talking, because এটা ছাড়া সামনের দিনগুলোতে আসলে আগাতে পারছি না, আগানো সম্ভব হবে না। আমাদেরকে সমস্ত কোম্পানি বলছে আসলে this is the need. So alongside the soft skill, সেখানে আমি আপনাকে ইনভাইট করছি, just come and join with me. I'll be texting you my number. Let us connect with us. And আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা মোটামুটি 2 ঘন্টা কথা বলেছি। My privilege. Thank you, sir. So kind of you. Sure. Thank you so much. আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত হয়েছেন, যারা আমাদের সাথে কথা শুনেছেন, বলেছেন, আমাদের কোয়েশ্চেন করেছেন, কমেন্ট করেছেন, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছেন, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফারুক ভাই, আপনার যদি কিছু one last comment, and Eshadul bhai as well. So and then we can close for the day. না, আমাদের এই মানে আমার দিক থেকে যেটাই বলা যে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদেরকে এনরিচ করতে চাচ্ছি নলেজ লেভেলে, এবং এটা যে আমরা হয়তো জব নিয়েই বলছি কথা, বাট আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে জবের থেকে বেশি জব দেওয়ার চেষ্টা করো। সো ওনারা এইটা লার্নিং ইট ইজ নট অনলি রেস্ট্রিক্টেড টু গেটিং জবস, রাদার ওনারা নিজেরাও কিন্তু এটাকে নিয়ে প্রফেশনে আগিয়ে আসতে পারেন। যেহেতু আপনার এই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছেন আজকে প্রায় 6,000-এর উপরে স্টুডেন্ট, তারা বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, এবং আমাদের দেশে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিও সারা বাংলাদেশে আমাদের এসএমই সংখ্যাও প্রায় 3 মিলিয়ন, দ্যাট ইজ প্রায় 25 থেকে 30 লাখ। সুতরাং ওনারা নিজেদের এলাকাতে এই ইআরপি বা এরকম কাজ করতে পারেন। এটাকে আমাদের মাধ্যমে ওনারা শিখে পরে এটাকে নিজেদের কর্মজীবনে মার্কেট করার জন্য বিজনেস হিসেবে মানে নিজেদেরকে সিলেক্ট করতে পারেন আর কি। সো এটাই আমার কথা থাকবে, সবাই যারা স্টুডেন্ট আছেন ওনারা যাতে এটাই মানে না করেন এটাকে শেখা মানে হলো চাকরির জন্য না। নট অনলি সব জায়গায় চাকরি হবে না, সবাই চাকরি করবেনও না, যেমন আমরা হয়তো চাকরি করিনি। সো এইভাবে আমরা ওপেন রাখছি যে আপনি শেখেন এবং আপনি দেখেন, দেন ইউ ডিসাইড যে এটা কিভাবে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। Absolutely. আমাদের যে লেসন এখানে আছে, আউট অফ 147 আওয়ার্স অফ লেসন আপনাদের জন্য বলছি, যেখানে একটা সেকশন আছে সেটাকে বলে entrepreneurial mindset. এই entrepreneurial mindset এর ভিতরে about 30+ lessons আছে, অর্থাৎ 30+ hours of lessons আছে। সো আমরা কিন্তু এনকারেজ করছি, ইনভাইট করছি এবং অ্যাপ্রিশিয়েট করছি ডেফিনেটলি টু বিকাম entrepreneur। কারণ আমরা সবাই যদি চাকরির পেছনে ছুটি তাহলে আগামী দিনে চাকরি দেবে কে? আর আমরা চাকরি পাওয়ার জন্য এতটাই মরিয়া, চাকরি পাওয়ার জন্য 5 লাখ 10 লাখ 20 লাখ টাকার মতো আমরা ইনভেস্ট করি। আমি ইনভেস্ট করা হিসেবেই বললাম, and you know what it means. So সেক্ষেত্রে আসলে আমরা তৈরি করতে চাই entrepreneurial mindset,
among our university undergrad student যে আগামী দিনে আসলে let's not run for the job, rather let's think and create the mindset to create job so that we can be, our problem will be solved. At the same time, we can solve the economy, we can solve the others problem as well. So that's what our invitation and our we want to encourage through you and among you and for all of you. So that's what my comments on that. আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা একটা ফটো নিতে পারি। শাহরিয়ার, আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোঅর্ডিনেটর। শাহরিয়ার, আর ইউ দেয়ার? সো লেটস আমরা সবাই যদি একটু ভিডিও অন করি, আমরা একটা ফটো নিই এবং সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও। আজকের সেশনটা শেষ করবার আগে ডেফিনেটলি উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট সেশন এন্ড ডেফিনেটলি bringing out the required courses for all of the students. Eshadul Kabir bhai, apni jodi kichu bolte chan for the program that we are thinking to bring it. It's just a beginning. We have to do more and more. Everyone can join and everyone can understand what's going on over here. And the thing is that for their career, for their target, their development, they need to know something new, which is coming on the market is hot. So if you stay behind, you are always behind. So you have to grab the opportunity to make yourself as a leader. So if you want to be a leader, then you have to be ahead from others. By having new knowledge, getting new knowledge, gathered new knowledge, you become the leader in this segment, I think. Absolutely. আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি যেন আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি যারা আছে, এই যে যারা সবাই এখন শিখছে অনলাইনে, let's help each other. আমরা যদি সবাই একটু শেয়ার করি for others, they could get to know. At the same time, আমি হেলালি ভাইকে ইনভাইট করছি, the program we are going to launch for our student community and the professional community. Come forward with your practical experience. যেহেতু আপনি অনেক ট্রেনিং দিয়েছেন on the subject matter. I will talk to you offline. So আমাদের সাথে অনেকেই সংযুক্ত আছেন, আমরা সবাইকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছি. Let's have a photo together. Yes, absolutely. So for all the on students behalf of CKS Network, everyone is kindly requested. সবাই আমরা একটু ভিডিওটা অন করি যারা যারা পসিবল। Yeah. We're looking forward. Tomorrow we have a session for English and business communication, and also the NLP session. Tomorrow we are having actually 2 sessions tomorrow night. We are inviting all of you to join tomorrow, and let's educate, empower, and enlighten ourselves so that we can take ahead our nation together, and it is our overall everybody's responsibility. So stay well and stay healthy, and see you tomorrow. Till then, good night. Bye bye.